friends, good morning to all of you. This is Chabila here. Welcome to my channel Abirad Study Center. এই ভিডিওরে আমি এসএসপি টিজিটি ওএবিএস ওএসএসটিটি এন্ড আরএসটি পাই ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି 1905ରୁ 1947 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ତାର ଆମେ ଟୋଟାଲ୍ इंडियन नेशनल मूवमेंट सब वीडियो आज आम कवर करवा गोटे वीडियो कौ गोटे कवर करवा देखु स्वदेशी मूवमेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सिविल डिसोबिडिएंट मूवमेंट एंड क्वाइट इंडिया मूवमेंट ये चारोटी मूवमेंट जोटा कि गोटे वीडियो आपण मैंने पाइपर ठीक अच्छे गोटे वीडियो आपण मैंने पाइपर तो वीडियो को लास्ट पर्यटन देखूँ एवं यार नोट्स जदि आपको दरकार ताहले टोटल फ्रीली आपण माने आमे आपण मानको प्रोवाइड करूछु तो आपण माने टेलीग्राम चैनल रे जॉइन होंतु आउ चैनल को सब्सक्राइब करंतु ठीक अछि। ए वीडियो रे आमे इंडियन नेशनल मूवमेंट फ्रॉम 1905 टू 1947 पर्यंत जो टाइम टेबल टाइम पीरियड चली थिला मूवमेंट चली थिला तार आमे डिटेल्स एटी एनालिसिस करबा जो मैंने ओएसएसटी प्रिपेयर कर सहित जो मैंने ओएसएसटी प्रिपेयर कर सॉरी ओएसएससी प्रिपेयर कर वीडियोटा निहाती भाव में हेल्पफुल ता पूर्व आम बहुत गुड़ा वीडियो कर सारी देखो सब चैप्टर नंबर 7 चैप्टर नंबर 6 सब किसी डिस्कस कर एंड ये सब जिन आपने सर्च करेंगे यहाँ डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर ड्यूरिंग मॉडर्न एज गुप्ता एज कुशन एज बाय एविराट स्टडी सेंटर मारिदेवे आपर फ्रंट पेज रे शो करवा फास्ट वीडियो आसो आप देखिपारे सब किसी कर ओके। तो आज आम कौन कहली आपको आज आम डिस्कस करवा स्वदेशी मूवमेंट से कौन थी तो ये देखो स्वदेशी मूवमेंट देखो ये स्वदेशी मूवमेंट आम कौन करवा स्वदेशी मूवमेंट कॉन्सेप्ट एंड एमसीक्यूज देखा जोटा कि इंडियन नेशनल मूवमेंट फ्रॉम 1905 टू 1947 भितर ही स्वदेशी मूवमेंट जाऊँगी ओके। तो स्वदेशी मूवमेंट ओके स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च के ना 1905 होता है गलत अच्छे ये भूल अच्छी 1905 मसीह स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च होता एवं कहीं कारण भी गोटे गोटे जिन होगा आगुरी किसी तो कारण थी ना तो एमती हो न तो गोटे कारण अच्छी कौन ना से समय आप देखिथे जो समय स्वदेशी मूवमेंट चलूला से समय लॉर्ड कर्जन थे ब्रिटिश गवर्नमेंटर एम्प्लॉय तो सही जो समय लॉर्ड कर्जन थे से तीन पॉलिसी आनी गोटे है द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट फास्ट आसाला यहाँ भल था किसी कथा नहीं द कोलकाता कॉर्पोरेशन एक्ट यदि नंबर 2 थी बढ़िया था किसी असुविधा नाला किंतु पार्टीशन ऑफ बेंगल जो आसला यहाँ बहुत लोकों को माने अलग कर देला तो से ही स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च करमती नुहे कि माने केवल पार्टीशन ऑफ बेंगल ही गोटे स्वदेशी मूवमेंटर कारण थिला वी कैन नॉट से बट ओवरऑल देयर वर मेनी कॉजेस एट द टाइम ऑफ द मूवमेंट या स्वदेशी मूवमेंट बहुत गुड़ाए कारण थिला किंतु एठी आम डिस्कस करबा ताहले कौन ना पार्टीशन ऑफ बेंगल थिला कारण हाँ यही जो माने मूवमेंट को आम कम्प्रेहेन्सिव मूवमेंट कहीपर कि बहुत गुड़े स्वदेशी मूवमेंट से समय एमती माने चली फास्ट जोटा था बिफोर माने जिते बले आमर महात्मा गांधी आसी नथिले से पूर्वर इस मूवमेंट चली तो ये बहुत माने आम कम्प्रेहेन्सिव माने सबुआड़ समस्त आसिक जॉइन करते आ जो स्वदेशी मूवमेंट थिला एटा बात कर कथा कहबा स्वदेशी मूवमेंट कथा जब डिस्कस करबा स्वदेशी मूवमेंट एज्यूम इट्स रेडिकल एंड मास आफ्टर 1905 1905 मसीह स्वदेशी मूवमेंट धीरे धीरे बहुत जगह मास मूवमेंट देखा मिलला रेडिकल मूवमेंट देखा मिलला बहुत गुड़े लोक माने रागिकी बहुत गुड़े कुछ काम कर माने बुझीपार तो एमती मूवमेंट चलता जोटा कि 1905 मसीह स्वदेशी मूवमेंट ताको कहा जाइतिला। नेक्स्ट और एठी पार्टिसिपेट करथिले आपण ना देखिथे इंपोर्टेंट ना अच्छी अरविंद घोष वीर सावरकर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक आप लाला लाजपत राय तो एठी तो सहित देखो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो 1905 पर
1907 ମସିହାରେ ଠିକ୍ ଅଛି ସ୍ୱଦେଶୀ ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କହିଥିଲା ନା ସ୍ୱଦେଶୀ ୱାଜ୍ ଅଫିସିଆଲି ଇନକର୍ପୋରେଟ୍ ୱିଥ୍ କନଫ୍ଲିକ୍ଚୁଆଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜିକାଲ୍ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ମାନେ ସ୍ୱଦେଶୀକୁ ଗୋଟେ ଅଫିସିଆଲି ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯାଇଥିଲା ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା କାହାର ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜିରେ କାହାର କନସେପ୍ଚୁଆଲରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସର କନସେପ୍ଚୁଆଲରେ ଏବଂ ଏଠି ସେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ରଖିଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ କି ସ୍ୱଦେଶୀ ସ୍ୱରାଜ ମାନେ ନିଜର ଦେଶରେ ଆମେ ନିଜେ ଶାସନ କରିବା ନିଜର ଜିନିଷ ଆମେ ନିଜେ ୟୁଜ୍ କରିବା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତା ସହିତ ଅଲଦୋ ଦିସ୍ ୱାଜ୍ ରିଗାର୍ଡେଡ଼ ଏଜ୍ ଦ କଲଚରାଲ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅଲସୋ ଅବଭିୟସଲି ମାନେ ଆମର ନିଜର ସଂସ୍କୃତି ନିଜର ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଗର୍ବିତ ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ଆମର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଲୁପ୍ତ କରି ଦିଆଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଅବଭିୟସଲି ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିବା ସିମ୍ପଲ୍ ସେ କଥା ତ ଯେମିତିକି ଆପଣ ଦେଖିପାରିଥିବେ ସେଲିବ୍ରେଟିଂ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଫୋକ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପେଣ୍ଟିଂ କରାଯାଇଥିଲା କଲଚରାଲ୍ ବେଙ୍ଗଲର କଲଚର ବି ଆଡପ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଏସବୁ ଜିନିଷ କରାଯାଇଥିଲା ସେ ସମୟରେ ଠିକ୍ ଅଛି ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ଏଣ୍ଡ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ କୃଷ୍ଣ କୁମାର ମିତ୍ର ଯିଏକି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ପବ୍ଲିକ୍ସ କରିଥିଲେ ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା ସଞ୍ଜୀବନୀ ଏଠି ହାଇଲାଇଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଇକୋନୋମିକ୍ ସ୍ୱଦେଶୀ ଏଇଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଏମିତି ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ ବାକି ସବୁ ତ ଆପଣ ଏମିତି ଜାଣିବେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କି ସଞ୍ଜୀବନୀ କିଏ କାହାର ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ କୃଷ୍ଣା କୁମାର ମିତ୍ରର ଏବଂ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଇକୋନୋମିକ୍ ସ୍ୱଦେଶୀ ମାନେ କିଛି ପଇସାର ସ୍ୱଦେଶୀ ଆମେ ଆଡପ୍ଟ କରିବା କ'ଣ ପଛରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଓକେ ଗୋଟେ ପିଟିସନ୍ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ କେମିତି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ଥ୍ରୋରୁ ବି କରାଯାଇଥିଲା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ଥ୍ରୋରୁ କିଛି କରାଯାଇଥିଲା ଇକୋନୋମିକ୍ ସ୍ୱଦେଶୀ କରାଯାଇଥିଲା ଏଣ୍ଡ ଆଉ ଦୁଇ ଚାରିଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ବି ସେଇଟା ବି ଦେଇଛି ସଞ୍ଜୀବନୀରେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଏଣ୍ଡ ହିତାବାଦୀ ଯେଉଁଟାକି ବେଙ୍ଗାଲୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ଇଏ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାନାର୍ଜୀ 1883 ମସିହାରେ ତାକୁ ଫର୍ମ କରିଥିଲେ ହେଲା ଆପଣ ଏଠି କହିବେ କି 1883 ମସିହାରେ ତ ଫର୍ମ କରିଦେଲେ ସାର୍ 1905 ମସିହାରେ କାହିଁକି ଏଇଟା ଆସିଲା ଅବଭିୟସଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ନା ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ କ'ଣ ହେଲା ଫେମସ୍ ହେଲା ବୁଝିପାରିଲେ ତ ହିତାବାଦୀ ଆସିଥିଲା ଗୋଟେ ସଞ୍ଜୀବନୀ ଆସିଥିଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିସାରିଛି ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅମୃତା ବଜାର ପତ୍ରିକା ଆସିଥିଲା ଆଣ୍ଡ ବେଙ୍ଗାଲିଆ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମିରର ଏସବୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ଆସିଥିଲା ମନେ ରଖିବେ ଆପଣମାନେ ଏସବୁ କ'ଣ କ'ଣ କହିଲେ ହିତାବାଦୀ ଅମୃତା ବଜାର ପତ୍ରିକା ସଞ୍ଜୀବନୀ ବେଙ୍ଗାଲୀ ଏଣ୍ଡ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମିରର ଆଣ୍ଡ ବେଙ୍ଗାଲୀ ଏସବୁ ମନେ ରଖିବେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ଥିଲା ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏବଂ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ର ସ୍ଲୋଗାନ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ 1907 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ କିଛି ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜି ଦେଇଥିଲା ନା INC ସେହି ସମୟରେ ସୁରତ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସୁରତ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ମଧ୍ୟ ସେଟା ଏଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିଲା ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିଲା ତ ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେଲା ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଓକେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗେନିଂ ହେଲା ମୁଭମେଣ୍ଟ ଓକେ ତ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ 1905 ମସିହାରେ ଏଇଟା ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା 1906 ମସିହାରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ସେସନ୍ ଚାଲୁ ହେଲା ଏବଂ 1907 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ସୁରତ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା 1907 ମସିହାରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲା ତ 1906 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ହେଇଥିଲା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା କୋଲକାତା ସେସନ୍ ହେଇଥିଲା କଂଗ୍ରେସ ସିନେଟ୍ର ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଦାଦାଭାଇ ନେରୋଜି ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଦାଦାଭାଇ ନେରୋଜି ସେଠି ସେ ଆସେପ୍ଟ କରିଥିଲେ କ'ଣ କି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଲଞ୍ଚ କରିବା କେମିତି ତାଙ୍କର ଜିନିଷ ବୟକଟ୍ କରିକି ସେଇଟା କରାଯାଇଥିଲା ଏଣ୍ଡ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ବେଙ୍ଗଲକୁ ପାର୍ଟିସନ୍ କରିବା ପରେ ମାନେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଭଡ଼କି ଗଲେ ଅବଭିୟସଲି ଏବଂ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ଯେଉଁ ଆମର সোনার বাংলা এটা ଥିଲା ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆନ୍ଥେମ୍ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଏଇଟା ବି ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଜିକେରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିପାରେ ଓକେ ଆମର সোনার বাংলা এটা ହେଲା କ'ଣ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆନ୍ଥେମ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆନ୍ଥେମ୍ସ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଓକେ एंड पीपुल टायर्ड राखी मतलब टायर्ड राखी मध्य बांधिले सिंबल थिला सेटा सिंबल कहले सेटा हमर परंपरा कल्चर नहीं कि बाल गंगाधर तिलक गोटे कथा कही देश ए मूवमेंट को कौन ना देते ना बहिष्कार योग कौन कही यहाँ भी क्वेश्चन आसे आप बहिष्कार योग आउ सॉरी बहिष्कार योग कही ए मूवमेंट को एवं से स्लोगान देते कौन ना फ्रीडम इज माय बर्थ राइट
ଆଇ ସେଲ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ଇଟ୍, ମାନେ ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର ମୋର କ'ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା, ଆଉ ସେଇଟା ମୁଁ ନେଇକି ହିଁ ଛାଡ଼ିବି, ସେଇଟା କହୁଥିଲେ ସେ, ନେବି ହିଁ ନେବି ତାର। ଏନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ କହିଥିଲେ, ଏଣ୍ଡ ଲାଲା ଲାଜପତ ରାୟ, ଏ ଦୁଇ ଜଣ କହିଥିଲେ କ'ଣ ନା ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଟ୍ରେନିଂ ସେଲ୍ଫ ଡିଟର୍ମିନେସନ୍, ସେଲ୍ଫ ରିଲାଏନ୍ସ। ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଫିନେସନ୍ରେ ପଚାରିପାରେ, କ'ଣ କହିଥିଲେ ଏ ଦୁଇ ଜଣ କହିଥିଲେ, ଲାଲା ଲାଜପତ ରାୟ ଆଣ୍ଡ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ। ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା ଟ୍ରେନିଂ କାହାର ଟ୍ରେନିଂ ନା ସେଲ୍ଫ ଡିଟର୍ମିନେସନ୍, ମାନେ ନିଜର ଡିଟର୍ମିନେସନ୍ ପାଇଁ, ମୋଟିଭେସନ୍ ପାଇଁ, ଆଣ୍ଡ ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ପାଇଁ, ଆଣ୍ଡ ସେଲ୍ଫ ରିଲାଏନ୍ସ ପାଇଁ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦାଦା ଭାଇ ନେରୋଜି ହେଲା, ଏମ୍.ଜି. ରେନାଡି ହେଲା, ବିପିନ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଲ ହେଲା, ଏମାନେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ହୁ କମ୍ ଇନ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇକୋନୋମି ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦ କଲୋନିଆଲ୍ ଇକୋନୋମି, ମାନେ ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ନା। ତ ଯେଉଁ କଲୋନିଆଲ୍ ଇକୋନୋମି ଥିଲା, କଲୋନିଆଲ୍ ପିରିୟଡ଼ ମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ଯେଉଁ ପଲିସି ଥିଲା ତାକୁ ସେମାନେ ଓପୋଜ କରିଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ଆସିଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଇନ୍ ପୁନେ ଆଣ୍ଡ ବମ୍ବେ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ଏଠି ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ। କେଉଁ ଜାଗାରୁ, ପୁନେ ଆଣ୍ଡ ବମ୍ବେରୁ। ଆଣ୍ଡ ପଞ୍ଜାବରେ ଲାଲା ଲାଜପତ ରାୟ ଥିଲେ ଏବଂ ଅଜିତ ସିଂ ଥିଲେ। ଓକେ, ଦିଲ୍ଲୀର ଅଣ୍ଡରରେ କାହାର କିଏ ଥିଲା, ସୟଦ ହାଇଦର ରାଜା ଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ମାଡ୍ରାସରୁ କିଏ ଥିଲେ, ଓକେ, ଚିଦାମ୍ବରମ ପିଲାଇ। ତ ଏଇଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ଏମାନେ ହେଲା, କେଉଁ ଜାଗାରୁ କେଉଁଟା। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେଲା, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଓକେ, ଏବଂ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାନାର୍ଜୀ ସେ କହିଥିଲେ ଏଇ ମୁଭମେଣ୍ଟକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନିଷ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବୋଲି କହିଥିଲେ। କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନିଷ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ କହିଥିଲେ, କିଏ, ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାନାର୍ଜୀ। ଓକେ, ତାପରେ ପରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଜାଗାରେ ଏମିତି ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ ମାନେ ବିସ୍ତାର ଲାଭ କଲା, ବିହାରରେ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ, ଇଏ କ'ଣ ଜାଣିନି, ବମ୍ବେ ଆଣ୍ଡ ମାଦ୍ରାସରେ ଏମିତି ହେଲା। ତାପରେ ଏଠି ରେଡ଼ିକାଲ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରେଡ଼ିକାଲିଜମ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ତା ସହିତ ରେଲୱେଜ୍ର ଯେଉଁ ୱାର୍କର ମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କଲେ, ରେଲୱେର ୱାର୍କର ମାନେ ରେଲୱେ କାମ କଲେନି ହେଲା। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଜୁଟ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଯେଉଁ ବେଙ୍ଗଲରେ ଥିଲା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, କଟନ୍ ଆଣ୍ଡ ଜୁଟ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଥିଲା ସେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ସେମାନେ ଏମ୍ପ୍ଲୟ କାମ କଲେନି। ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣପୁର ମିଲ୍ ଅଲସୋ ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ଅନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍, ମତଲବ ଏଇ ଯେଉଁ ଥିଲେ ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଯଦି ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେବନି, ସ୍ୱଦେଶୀ ଜିନିଷ କରିବେନି, ତାହେଲେ ଆମେ କୌଣସି ଜାଗାରେ କାମ କରିବୁ ନାହିଁ। ତ ଏମାନେ ୱାର୍କର ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ହେଲା। ତାପରେ ଲାଲା ଲାଜପତ ରାୟ ଏଣ୍ଡ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ଏଇଥି ଯେଉଁ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ମାରେ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା, ମିଆଁମାରରେ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ବିପିନ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଲ ମଧ୍ୟ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲେ, 6 ବର୍ଷ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଜେଲରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଏଠି କ'ଣ କହୁଛି ନା ବଟ୍ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ୱିଥ୍ ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ, କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ନା ଏଠି କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ମୁସଲିମ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟରେ ୟୁନିଟି ନଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ କିଛି ବେନିଫିଟ୍ ଦେଲାନି। ଯେମିତିକି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁସଲିମ କାହା ଅଣ୍ଡରରେ ଆସିଥିଲା, ନବାବ ସଲିମୁଲ୍ଲା ଯିଏକି ଢାକାର ଥିଲା, ସେ କ'ଣ କଲା, ଗୋଟେ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିଥିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁସଲିମ କମ୍ୟୁନିଟି ବନେଇଥିଲା, ମାନେ ଆମ ଭିତରେ ୟୁନିଟି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତାପରେ ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା, ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ ସେମିତି ବେନିଫିଟ୍ ଦେଲାନି। ତ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ କ'ଣ କଲା ନା ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଲା। ତାପରେ ପିଜେନ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିନଥିଲେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେଉଁ ପିଜେନ୍ ଥିଲେ ଭିଲେଜ୍ ମାନଙ୍କରେ, ଏମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିନଥିଲେ। ଆଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଭିନ୍ୟୁ ଏଠି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଭିନ୍ୟୁ ସେମାନେ ଫୋର୍ସଫୁଲି ନେଉଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କାରଣ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆଉ ଏଠି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଯଦି କହିବା ଆମେ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାନାର୍ଜୀ ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିଦେଇଛି ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନିଷ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଆର୍.ସି. ମଜୁମଦାର କ'ଣ କହିଥିଲେ, ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ ରିଏଲ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଥିଓରି ଅଫ୍ ଅବସୋଲ୍ୟୁଟ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲିଟି, ଏଇଟା କହୁଥିଲେ ସେ। ଏବଂ ସୁମିତ ସରକାର କ'ଣ କହିଥିଲେ, ଏ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ରିମାର୍କେବଲ୍ ଫିଚର୍ ଅଫ୍ ଦ ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ରିମାର୍କେବଲ୍ ଫିଚର୍, ଏଇଟା କିଏ କହିଥିଲେ, ସୁମିତ ସରକାର। କ'ଣ ନା ସେଭ୍ ଦ ଲାଇଫ୍ ଅଫ୍ ଦ ପିପୁଲ୍, ଲୋକମାନଙ୍କର ଲାଇଫ୍କୁ ସେଭ୍ କରିବା। ନୋଟ୍ କ'ଣ ଦେଖାଗଲା, ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ଗାନ୍ଧିଜୀ ନଥିଲେ, ତାପରେ ବି ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ପରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଚାଲିଥିଲା, ଏଇଟା ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ନନ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ସିଭିଲ୍ ଡିସୋସିଏସନ୍ କରିବା, ଆମେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ବୟକଟ୍, ଏଇଟା ସବୁ କରିବା। ଏବଂ ଇଭେନ୍ ଜିକେ ଗୋଖଲେ କ'ଣ କହିଥିଲେ କି
हाँ, idea of boycott accept the program Swadeshi of the Swadeshi movement. Thus the Swadeshi movement brought many extreme of the nationalism together ना तो ଏଠି କ'ଣ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନନ୍ କମ୍ପ୍ରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସିଭିଲ୍ ଡିସୋବିଡ଼ିଏଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜରିଆ ଥିଲା ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଏବଂ ମୁଭମେଣ୍ଟ ପରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା 1909 ମସିହାରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ମର୍ଲେ ମିଣ୍ଟୋ ରିଫର୍ମ ଆସିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମର୍ଲେ ମିଣ୍ଟୋ ରିଫର୍ମ ଆସିଥିଲା କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଇମ୍ପେରିଆଲ ଲାବର 1911 ଆସିଥିଲା ଲେବର ଓକେ ତାପରେ ଏଠି କିଙ୍ଗ ଜର୍ଜ ଭି ଆଣ୍ଡ ହିଜ୍ କୁଇନ୍ ଆଟେଣ୍ଡ ଦିସ୍ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା କ'ଣ ଇମ୍ପେରିଆଲ ଏଇଟା ଟିକେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦେବେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଗଲା ମୁଁ ବୁଝିପାରିନି କ'ଣ ଟାଇପ୍ ହେଇଗଲା ଇମ୍ପେରିଆଲ ଲେବର କ'ଣ ସମଥିଙ୍ଗ ସୋସାଇଟି ଏଇଟା ଟିକେ ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ ଏଠି କିଙ୍ଗ ଜର୍ଜ ଆଣ୍ଡ ଭି ଏଠି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ ଓକେ ଏଇଟା କ'ଣ ଟାଇପିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଗଲା ଆଣ୍ଡ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସ୍ୱଦେଶୀ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଯେମିତିକି ଶାନ୍ତିନିକେତନ ହେଲା ଯେଉଁ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟେଗୋର କରିଥିଲେ ଏଇଟା ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ହିଁ ଏଇଟା ହେଇଥିଲା ମନେ ରଖିବେ ଏବଂ ଅନେକ ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗାଲ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଲେଜ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍କୁଲ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା ଓକେ ଅଗଷ୍ଟ 1906 ଏଇଟା କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ନ୍ୟାସନାଲ୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ସେଟଅପ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଓକେ ବେଙ୍ଗାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଓକେ ଏଇଟା ସବୁ କରାଯାଇଥିଲା ବୁଝିପାରିଲେ ଏତିକି ତ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ନୋଟ୍ସ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ହେଲା ମୁଁ ସେୟାର କରିଦେବି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫଟାଫଟ ଜଏନ୍ ହେଇଯାନ୍ତୁ ତ MCQ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ନା ନାହିଁ ଅବଭିୟସଲି କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆନ୍ସର୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦ ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଏଇଟା ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଅପସନ୍ ଏ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ଼ ଆଣ୍ଡ ଫୋର୍ଥ କୋଉଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଏଣ୍ଟି ବେଙ୍ଗଲ ପାର୍ଟିସନ୍ ଏଜିଟେସନ୍ ଓକେ ତ ଏଇଟା ବହି ସେଇ ଜିନିଷ ହିଁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିଛି କାହିଁକି ଲର୍ଡ଼ କର୍ଜନ ଏମିତି ପ୍ରି ଗାନ୍ଧିଆନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ କୁହାଯାଉଥିଲା ଲର୍ଡ଼ କର୍ଜନ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ପାର୍ଟିସନ୍ କରିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ହିଁ ଦେଇଛି ଭାଇସରୟ ହିସାବରେ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର୍ ଡିଡ୍ ଲର୍ଡ଼ କର୍ଜନ ଅର୍ଡ଼ର ଦ ପାର୍ଟିସନ୍ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ କେବେ କରିଥିଲେ କୁହନ୍ତୁ 1905 ମସିହାରେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି ଓକେ ଟୁ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଭେଣ୍ଟସ୍ ଲର୍ଡ଼ କର୍ଜନ ଇଜ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ସିମ୍ପଲ୍ ଲର୍ଡ଼ କର୍ଜନ ପାର୍ଟିସନ୍ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଓକେ ବୁଝିପାରିଲେ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିହାତି ଭାବରେ ହେଲ୍ପ ହେଇଥିବ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହିତ ଓକେ हेलो फ्रेंड्स दिस इज छबिला हियर वेलकम टू माय चैनल एबिराट स्टडी सेंटर ए वीडियो आम ओएसएसटीटी ओटीटी ओएवीएस आरएसटी ओपीएससी जीके जहाँ भी आप आरआई आई मीन जोटा भी एग्जाम दौरान यही एग्जाम्स रे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या आपण मनकर अच्छी इंडियन नेशनल मूवमेंट ओके ये आपण मानक निहाती भाव में क्वेश्चन पचारूँ तो इंडियन नेशनल मूवमेंट रो फास्ट पार्ट आम स्वदेशी मूवमेंट डिस्कस कर सारी जदि आप देखी ना देखी ना जोटा कि स्वदेशी मूवमेंट डिस्कस तो होती कॉन्सेप्ट प्लस आपण को वेरी वेरी इंपोर्टेंट MCQs प्रोवाइड कर दिखाई आउ ये इंपोर्टेंट कथा यहाँ कि आप फास्ट शुणु स्किप करतुनि इंपोर्टेंट कथा यहाँ कि मु गोटे बुक रु ही आणुनी बुझिपारे केवल बुक रु आणुनी डिफरेंट बुक्स रु आणुची तो सहित गूगल रु मु आपण को प्रोवाइड करूची एवं जोटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पचरा जाइछि सेथि मध्य मु आपण को एटा प्रोवाइड करूची तो सहित आपण गूगल रु आपण को अनेक गुड़े MCQs मु माने खोजिकी यही टॉपिक रिलेटेड मु आपको प्रोवाइड करूची अर्थात निहाती भाव में आपण मैंने जदि मो चैनल सहित जोड़िकी रोचंती वीडियो देखुंती ताहले निहाती भाव में आपण को एते सबू जिनिस करबा को पड़ो ना बस गोटे वीडियो देखीदे आपको सबकि क्लीयर बुझिपारे आउ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी मुझे सेमती करछि आपण मानक पई ओके आ जोटा कि शॉर्ट ट्रिक रे ही रहिबो ताहले एतिकी परिश्रम रो किछि ना किछि तो आपण माने मते खुशी तो दे परिबे ना केमती देबे वीडियो को देखंतु एवं शेयर करंतु जदि जो मैंने देखुंत और शेयर करूना प्लीज शेयर करंतु कहीं ना माने इंडिया जदि कहबा इंडिया रे शिक्षार बहुत अभाव अच्छी
ମାନେ ଯେବେଠୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆସିଲାଣି ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସବୁକିଛି ବୁଝୁଛେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କେମିତି ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛି ନିହାତି ଭାବରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଏମିତି ଏକାରେ ପଢ଼ିବା ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବତେଇଲି ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ଓକେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସର୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ରେ ଆମେ ଯିବା ନନ୍ କୋଅପରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିବା କି ନନ୍ କୋଅପରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟଟା ହେଲା କାହିଁକି। ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା। ମୁଁ ନନ୍ କୋଅପରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟରୁ ଆଗରୁ କ'ଣ କହିଲି ନା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ କହିଲି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି 1919ରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆସିବ ଆମର 1947 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିମ୍ବା କେଉଁ ବୁକ୍ରେ 1905ରୁ 1947 ଦେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, କୌଣସି କଥା ନୁହେଁ। ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କହିଦେଉ ବା ନ୍ୟାସନାଲିଜମ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟ କହିଦେଉ। ନ୍ୟାସନାଲିଜମ୍ ଗୋଟେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଟୁୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଆୱାର ନେସନ୍ ନାଇଁ। ତ ଏଠିରେ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା, ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଆସିବ ନନ୍ କୋଅପରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ କାହିଁକି ହେଇଥିଲା। 3ଟି କାରଣ। କ'ଣ 3ଟି କାରଣ ନନ୍ କୋଅପରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ 3ଟି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ହେଇଥିଲା। କ'ଣ କ'ଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣ ଜାଣିବେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କାରଣ ଏଠି ଯଦି ଡିସ୍କସ୍ କରିବା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଦ ରାଓଲାତ ଆକ୍ଟ ଆସିଥିଲା। କ'ଣ ଆସିଥିଲା? ରାଓଲାତ ଆକ୍ଟ ଆସିଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ରାଓଲାତ ଆକ୍ଟ କେବେ ଆସିଥିଲା? ରାଓଲାତ ଆକ୍ଟ ଆସିଥିଲା 1919 ମସିହାରେ ହେଲା। କେଉଁ କାଉନସିଲ୍ରେ, ସେଇଟା ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ପଚାରେ। ଇମ୍ପେରିଆଲ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ କାଉନସିଲ୍ ଆକ୍ଟ ହିସାବରେ ଆସିଥିଲା ହେଲା। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାଉନସିଲ୍ ଆକ୍ଟ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ କାଉନସିଲ୍ ଆକ୍ଟ। କ'ଣ? ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ କାଉନସିଲ୍ ଆକ୍ଟ। ଏଇ ଯେଉଁ ରାଓଲାତ ଆକ୍ଟ ଆସିଥିଲା, ମାନେ ଏଠି ଏପରି ଭାବରେ ଯେଉଁ ରାଓଲାତ ଆକ୍ଟଟା ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଥିଲା, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ରାଓଲାତ ଆକ୍ଟ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫେଭରରେ ଯାଇନଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଏକା ନନ୍ କୋଅପରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆମେ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆର ଲୋକମାନେ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ତା ସହିତ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କେବେ ଆସିଥିଲେ? 1915ରେ ଆସିଥିଲେ। କେବେ ଆସିଥିଲେ? 1915ରେ ଆସିଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ। ତ 1915 ପରେ ସେ କେଉଁଠିକୁ ଯାଇଥିଲେ? ଚମ୍ପାରଣକୁ ଯାଇଥିଲେ 1917 ମସିହାରେ, ଏବଂ 1918 ମସିହାରେ ସେ ଯାଇଥିଲେ ଖେଡ଼ାକୁ ହେଲା। ଏ ଦୁଇଟି ସେ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଜ୍ ଏ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ପ୍ରଥମ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ନନ୍ କୋଅପରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ହେଲା। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ସେଟା ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଥିଲେ। ତ ନନ୍ କୋଅପରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ନନ୍ କୋଅପରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କାରଣ ଆମେ ପଢ଼ିଲା କ'ଣ ନା ରାଓଲାତ ଆକ୍ଟ। ନମ୍ବର 2 କାରଣ କ'ଣ? ନମ୍ବର 2 କାରଣ ହେଲା ଆପଣମାନେ ସବୁଠାରୁ ଫେମସ୍ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ଜାଲିଆନୱାଲା ବାଗ ମେସାକର। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ 1919ରେ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ 1919ର 13 ଏପ୍ରିଲ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ନାହୁଁ। ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଥିବ। ତ ଏଇ ଇନସିଡେଣ୍ଟଟା ଯେଉଁଟାକି ଜେନେରାଲ ଡାୟର କରିଥିଲା, କିଏ କରିଥିଲା? ଏଇଟା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ ଭାଇ। ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, ମନେ ରଖିନିଅନ୍ତୁ। ଓକେ, ଜେନେରାଲ ଡାୟର ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥିଲା RSTରେ। ଓକେ, ରେଗୁଲାର ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚରରେ ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥିଲା କି ଜାଲିଆନୱାଲା ବାଗ ମେସାକରରେ କିଏ ଫାୟାରିଂ କରିଥିଲେ? ସେ ହେଲେ ଡାୟର ବା ଜେନେରାଲ ଡାୟର। ଏଇଟା ହେଲା 2 ନମ୍ବର କାରଣ। 3 ନମ୍ବର କାରଣ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? 3 ନମ୍ବର କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ 3 ନମ୍ବର କାରଣ କ'ଣ କହିବେ? ଖିଲାଫତ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଲା। କ'ଣ ନା ଖିଲାଫତ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ଖିଲାଫତ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ତ ଖିଲାଫତ ମୁଭମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା। କେମିତି, କେବେ ହେଇଥିଲା ଖିଲାଫତ ମୁଭମେଣ୍ଟ? ଖିଲାଫତ ମୁଭମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେଇ 1919 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ 1919 ମଧ୍ୟ 1919 ମସିହାରେ। ଏହି ଇୟର୍ ହେଉଛି ଭାରତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମାନେ ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାର ଗୋଟେ ଜରିଆ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି, ଗୋଟେ ରାସ୍ତା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। ଓକେ, ତ ଖିଲାଫତ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି 2 ଜଣ ଯେଉଁ ଶୌକତ ଅଲି, କିଏ ଶୌକତ ଅଲି ଆଣ୍ଡ ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଜିନ୍ନା, ଏଇ 2 ଜଣ ମାନେ ଖଲିଫାକୁ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଥିଲା ଖିଲାଫତ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ। ଓକେ, ତ ସେହି
ସେ ଖଲିଫାଙ୍କ ହିସାବରେ ଖଲିଫାଙ୍କ ତାଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଖିଲାଫତ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଖିଲାଫତ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ତ ଏଠି ଏ ଯେଉଁ ଶୌକତ ଅଲି ଆଉ ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଜିନ୍ନା ଯେଉଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀକୁ ଡାକିଥିଲେ ଭାରତରୁ, ସେ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ଖିଲାଫତ ମୁଭମେଣ୍ଟ ନା, ଏଠୁ ହିଁ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ନନ୍ କପରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ। କେଉଁଠୁ? ଖିଲାଫତ ମୁଭମେଣ୍ଟରୁ। ତ ଖିଲାଫତ ଏଠି କ'ଣ ମୁଁ କହିଲି ଖିଲାଫତ କହିଲି, କ'ଣ କହିଲି ଖିଲାଫତ କହିଲି କେ। ତ ଖିଲାଫତରୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କୋଲକାତା ସେସନ୍, କେରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ କୋଲକାତା ୟା କାଲକାତା ବି ଆପଣ କହିପାରିବେ। କୋଲକାତା ସେସନ୍ ହେଇଥିଲା 1920 ମସିହାରେ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1920 ମସିହାରେ। କେ ଫର୍ କୋଲକାତା। ତ କୋଲକାତା ସେସନ୍ ହେଇଥିଲା 1920 ମସିହାରେ। ତ ସେଇଠୁ ରେଜୁଲେସନ୍ ପାସ୍ ହେଇଥିଲା, ବୁଝିପାରିଲେ। ନନ୍ କପରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ରେଜୁଲେସନ୍ଟା ପାସ୍ ହେଇଥିଲା କୋଲକାତା ସେସନ୍ରେ। ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଆମର ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ନନ୍ କପରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ମାନେ ଏନ୍ରୁ ଆମେ ଯିବା ନାଗପୁର ସେସନ୍, ଏନ୍ ବୁଝିପାରିଲେ ଏଇଟା ସର୍ଟରେ। ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବହୁତ ଥର ଆସେ, ମାନେ ନନ୍ କପରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ କେଉଁ ସେସନ୍ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ହେଲା। ତ ଏଇଟା ନନ୍ କପରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ନାଗପୁର ସେସନ୍ 1920 ମସିହାରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ପୁରା। କିନ୍ତୁ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ କେବେ ପାସ୍ କରାଯାଇଥିଲା? ଖିଲାଫତ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ। ଏବଂ କେଉଁ ସେସନ୍ରେ? ଖିଲାଫତ ମତଲବ କେ ଆସୁଛି କେ, ତାପରେ ତାର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? କୋଲକାତା ସେସନ୍। ବୁଝିପାରିଲେ ଏତିକି? ତ ଏଇ ଯେଉଁ ନନ୍ କପରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ନାଗପୁର ସେସନ୍ରୁ, ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ମାନେ এই ସେସନ୍ରେ ଚେୟାରପର୍ସନ୍ ଥିଲେ ସିଆର୍ ଦାସ, ଠିକ୍ ଅଛି। କିଏ ଥିଲେ? ସିଆର୍ ଦାସ। ତ ସିଆର୍ ଦାସ ପରେ ବହୁତ ଜଣ ଏଠି କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ, ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି କହିବା ହଁ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ ହେଲା। ଏଠି ଏ ଯେଉଁ ନନ୍ କପରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ନନ୍ କପରେସନ୍ର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନନ୍ କପରେସନ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କି କୋପରେଟ୍ ନ କରିବା କୌଣସି ଜିନିଷକୁ। କ'ଣକୁ କୋପରେଟ୍ ନ କରିବା? କୋପରେଟ୍ କ'ଣ? ବୟକଟ୍ କରିବା, ମାନେ ବ୍ରିଟିଶର କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ ନ କରିବା, ବୟକଟ୍ କରିବା ହେଉଛି ଏଇଟା ନନ୍ କପରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଫିଚର୍ସ, ପ୍ରଥମ ରୁଲ୍ସ। ଏବଂ এই ନନ୍ କପରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ଯଦି ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା? ସିଭିଲ୍ ଡିସୋବିଡ଼ିଏଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଏମିତି ଭାବିଥିଲେ ହେଲା। ସିଭିଲ୍ ଡିସୋବିଡ଼ିଏଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା ଏମିତି ଭାବିଥିଲେ। ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, এই ସମୟରେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ସବୁ ତ ବୟକଟ୍ ହେଉଥିଲା। ଯେମିତିକି ଟାଇଟିଲ୍ ମଧ୍ୟ ବୟକଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା ହେଲା। କ'ଣ ବୟକଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା? ଟାଇଟିଲ୍ ବୟକଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ କିଛି ସମ୍ମାନ ନେବା, ଅନର୍, ଯେମିତିକି ନାଇଟହୁଡ୍ ଯେଉଁ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ମନା କରିଦେଇଥିଲେ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସେଟା ମନା କରିଦେଇଥିଲେ, ବୟକଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ସହିତ ବୟକଟ୍ ଆଉ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍। ଏବଂ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ରେ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ସେ ପ୍ରଥମ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଯିଏକି ରିଜାଇନ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଆପଏଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଏଜ୍ ଏ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଲେଜ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବିକମ୍ ଦ ହେଡ଼୍ ଅଫ୍ ଦ କୋଲକାତା ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସର ମଧ୍ୟ ସେ ହେଡ଼୍ ହେଲେ। ଏଇଠୁ ଏଠିର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ହେଲେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଲେଜର କୋଲକାତାର, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ କୋଲକାତା ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସର ମାନେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ହେଲେ, ମୋତେ ହେଡ଼୍ ହେଲେ। ତ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା, ମୁଁ କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୁଗଲ୍ରୁ ହିଁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଛି, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବା କଥା। କ'ଣ ନା ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ହେଡ଼୍ ହେଇଥିଲେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ ବା କୋଲକାତା ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସର ହେଡ଼୍, ଓକେ। ତ ତାପରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ତାପରେ ହେଇଥିଲା ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ମାନେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ତ କହିପାରିବନି, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏରିଆରୁ ନନ୍ କପରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ସମସ୍ତେ ଆସିଯାଇଥିଲେ, ବୁଝିପାରିଲେ। ତ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଆସିଥିଲେ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦ ମୁଭମେଣ୍ଟସ୍ ଇନ୍ ଟାଉନ୍ସ, ଓକେ, ମୁଭମେଣ୍ଟସ୍ ଇନ୍ ଟାଉନ୍। ତାପରେ ଏଠି ଅଲଗା ଅଲଗା ସିଟିଜ୍ରୁ, ଅଲଗା ଅଲଗା ଟାଉନ୍ସରୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ, ଟିଚର୍ ମାନେ, ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ର ସମସ୍ତେ ଏଠି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ, ଓକେ। ତାପରେ ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବା, ଏଠି ବୟକଟ୍ କରିଥିଲେ ସମସ୍ତେ, ମର୍ଚେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ, ଟ୍ରେଡର୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ବୟକଟ୍ କରିଥିଲେ ଫରେନ୍ ଗୁଡ୍ସକୁ।
এবং এটি ইম্পর্টাଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଖାଦି ଖାଦି କ୍ଲଥ୍ ଏଠି ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓକେ ଫୋର୍ସ ମାନେ ଖାଦି କ୍ଲଥ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଖାଦି କ୍ଲଥ୍ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ହାତ ତିଆରି ଜିନିଷ ତ ତାକୁ ମାନେ ଏଫୋର୍ଡ଼ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପସିବଲ୍ ହୋଇନଥିଲା। ଓକେ ଏବଂ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଇଥିଲା କ'ଣ ନା ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଇଥିଲା ମାଡ୍ରାସକୁ ଛାଡ଼ିକି ବାକି ଯେଉଁ ଜାଗା ଥିଲା ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଯେଉଁ ଥିଲା ସେଠି କାଉନସିଲ୍ ଇଲେକ୍ସନକୁ ବୟକଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଓକେ ଏଇଟା ଥିଲା ଟାଉନର କ'ଣ କହିଲି କି ମାନେ ଟିଚର ମାନେ ହେଲା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ହେଲେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସ୍କୁଲକୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ ଏବଂ ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ର ଲୋକମାନେ ଏଠି ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ। ଓକେ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ରିଭେଲିୟନ୍ ଇନ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି ସାଇଡ୍ ମାନେ ସିଟିରୁ କଣ୍ଟ୍ରି ସାଇଡ୍କୁ କେମିତି ରିଭେଲିୟନ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଟାଉନର କଥା ତ ଆମେ ବୁଝିଲେ। ତାପରେ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ଆସୁଛି ପିଜେଣ୍ଟସ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଅବଧ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆସେ ଏବଂ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ଓକେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଆସେ ସ୍ୱରାଜ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ଏ ତିନି ଜିନିଷ ଆସେ କଣ୍ଟ୍ରି ସାଇଡ୍ରେ। କ'ଣ କହିଲି ପିଜେଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟସ୍ ଇନ୍ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପିଜେଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟସ୍ ଇନ୍ ଅବଧ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ एंड स्वराज इन द प्लांटेशन। ओके एटा थिला। ओके तो पिजन मूवमेंट्स रे जो अवध रे हेतिला पिजन मूवमेंट्स एठी अवध रो गोटे लीडर थिले जार ना होची बाबा रामचंद्र कि ना बाबा रामचंद्र। तो ये आप केमती मन रखिए सर्ट ट्रिक केमती आपन क्वेश्चन देले तो कन्फ्यूज हो आपको बाबा रामचंद्र कौ जगार थे क्वेश्चन आपको पचारे ताहले आप कन्फ्यूज हो। तो ये मुझे आपको लिखिदी कि अवध बोलिकी आप मन रखिले किंतु जिते क्वेश्चन आस पारे कर तो से मुझे सर्ट ट्रिक आनी जो बाबा रामचंद्र देखिए आप से समय बाबा माने कौन बाबा जानते जो मैंने अबड़ा दिखती कौन दिखती अबड़ा दिखती तो अबड़ा माने अबड़ार आम याद कर अवध कौन अबढ़ अवध। ओके अबड़ा अवध एवं यही अवध रे ना माने आउ दुईटी जिनिस होता कौ दुईटी जिनिस आप मन रखिए NO ठीक अच्छे NO नो रु आप मन रखिए ठीक अच्छे नो रु कौन मन रखिए NO नो एन रु आसब नई धोबी बंद कौन नई धोबी बंद माने कौन माने धोबी माने कपड़ा काचिले सफा कले तापर जो मैंने हेयर कटिंग करते बार माने से माने हेयर कटिंग कले है हेयर काटिले तो ये नई धोबी बंश। एंड आ गोटे कथा कौन ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको पचारे ओद किसान सभा ओद माने N फॉर आसला नई धोबी नो O फॉर ओद जोटा कि ओद किसान सभार माने हेड किए थे जवाहरलाल नेहरू एटी बाबा रामचंद्र ये जॉइन करते। ओके ये आमर कौन अवधर ओके अवधर कौन अभद्र नो अभद्र नो अवध। ओके अवधर पिजेंट मूवमेंट्स तापर ट्राइबल मूवमेंट आम जा आंध्र प्रदेश देखो ट्राइबल माने कौन करेंगे ऑब्वियसली जंगल रही जंगल से माने मूवमेंट करेंगे जंगल कौन करा जाए गरिल्ला मूवमेंट करा जाए गरिल्ला वारफेयर के करा जाए तो सेठी गरिल्ला माने केमती करते गरिल्ला मूवमेंट जोटा कहते जोटा कि गरिल्ला जानवे गरिल्ला लिखी दूसरी गरिल्ला ओके कौन ना गरिल्ला गरिल्ला मूवमेंट माने G फॉर गुडेन हिल कौन गुडेन हिल गुडेन हिल थिला ए गुडेन हिल रे ही गोरिल्ला मूवमेंट करा जायतिला आ ए गुडेन हिल रो बा गोरिल्ला मूवमेंट रो हेड किए थे एटा मध्ये गोटे क्वेश्चन आसे कोटा आसे ना गोरिल्ला मूवमेंट रो जो गुडेन हिल रे हेतिला गोरिल्ला मूवमेंट तार हेड किए थिले तो एठी आपण माने केन लिखिबे अलूरी सीताराम राजू तो ये मन रखिए केमती मन रखिए
ଦେଖନ୍ତୁ ହିଲ୍ ମାନେ ପାହାଡ଼, ହିଲ୍ର ତଳକୁ ଯେଉଁ ନର୍ଦର୍ନ ପ୍ଲେନ୍ ଅଛି ଆମର ସେଠି କେଉଁଠି କ'ଣ ମିଳେ ନା ଆଲୁଭିଆଲ୍ ସଏଲ୍ ମିଳେ କି ନାହିଁ, ଏଇଟା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ତ ଆଲୁଭିଆଲ୍ ସଏଲ୍ର ମନେ ରଖିବା ହିଲ୍ସ ଗୁଡ଼େମ୍ ହିଲ୍ରେ କ'ଣ ନା ଆଲୁରି ସୀତାରାମ ରାଜୁ ଏଠି ଥିଲେ। ଓକେ, ଏମିତି ମନେ ରଖିବ, ନହେଲେ ଆପଣ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯିବେ। ଓକେ, ତାପରେ ସ୍ୱରାଜ ଇନ୍ ଦ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱରାଜ ଇନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କ'ଣ, ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ଯେଉଁ କରାଯାଇଥାଏ ସେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ରେ ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ ଟାଇପ୍ର ନା ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍, ତ ସେଇଟା କ'ଣ ସେଇଟା ଥିଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ଇନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଇମିଗ୍ରେସନ୍ ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ 1859, ଏଇଟା କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିବେ ସ୍ୱରାଜ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କଥା କହିଲେ ସ୍ୱରାଜ ଇନ୍ ଦ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍। ଓକେ, ତ ଏଠି ଆମେ କହିବା ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ତ ଇନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଇମିଗ୍ରେସନ୍ ଆକ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ଇମିଗ୍ରେସନ୍ ଆକ୍ଟ। ଓକେ, ଏଠି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ୱାର୍କର ମାନେ ଏଠି ଯେଉଁ ଟି ଗାର୍ଡ଼େନ୍ରୁ ସେମାନେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ଯେଉଁ କରନ୍ତି, ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେମ୍ କାଇଣ୍ଡ ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ ହେବାଟା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ଯେଉଁଟା ଥିଲା, ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ମାନେ କ'ଣ ଟି ଯେଉଁଟା ଟି ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହିଁ ସବୁ କରାଯାଇଥାଏ, ଗୋଟେ ମାନେ ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ, ତାକୁ ହିଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କହିବା। ତ ଏଠି ଯେଉଁ ୱାର୍କର ମାନେ ଥିଲେ ଟି ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କରୁଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଟି ଗାର୍ଡ଼େନ୍ରେ, ସେମାନେ ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ। କାହିଁକି ନା ଏଠି ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ପରିମାଣରେ ପଇସା ମିଳୁନଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ସେ ଜାଗାରେ ଅତ୍ୟାଚାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା, ପଇସା ଦିଆଯାଉନଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ନନ୍ କୋପରେସନ୍ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମର ଜରୁରୀ ଥିଲା। ତ ନନ୍ କୋପରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନନ୍ କୋପରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ହେଲା କାହିଁକି 1922 ମସିହାରେ। ଏଇଟା 1922 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଯେଉଁଟାକି ଚୋରି ଚୋରା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଯେଉଁଟାକି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଅଛି, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଅଛି। ସେଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଭାଇଲେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନରେ 22 ଜଣଙ୍କୁ ସେମାନେ 22 ପୋଲିସମାନଙ୍କୁ ଫାୟାର କରିକି ମାରି ଦେଇଥିଲେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ଲୋକମାନେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଭାଇଲେନ୍ସ କରିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାପ, ଭାଇଲେନ୍ସ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ଓକେ, ତ ଏତିକି ଥିଲା ଟୋଟାଲ୍ ନନ୍ କୋପରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟର। ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଏଟା ନୋଟ୍ସ ଏଇଟା ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଟେଲିଗ୍ରାମକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଓକେ, हेलो फ्रेंड्स, दिस इज छबिला हियर, वेलकम टू माय चैनल एबिराट स्टडी सेंटर। ये वीडियो आम सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट रो इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करवा। आउ ये जो वीडियो रहिबो एटा आपण मानक ओएसएस टीटी पई बेनिफिट रहिबो, तो सहित जो माने जीएस जीके पई प्रिपेयर करूचंती, ओके, अन्य ओ ट्रिपलएससी एग्जाम देवा पई दउचंती से मानक पई मध्ये बेनिफिट रहिबो। आउ आम डिस्कस करछ ओएसएस टीटी हिस्ट्री रो, ठीक अछि। या पूर्व आम डिस्कस करछे स्वदेशी मूवमेंट एंड आपणकर आसी कोन ना आसी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, एटा डिस्कस कर सारी छी। आज आम सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट विषय डिस्कस करबा। तो तार कारण कोन हेतिला फास्ट हम जानिबा। देखो सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट हेबार कारण हला जेतेबेले हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट करथिले से जगह महात्मा गांधी कहि दिथिले कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जदी आम जदी करूचे ताले नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जदी ब्रिटिश सरकार किछि रेस्पॉन्स कला नाही ताले आम सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट करिवे, सेटा निष्पत्ति करा जायतिला। तो कॉज ऑफ सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट कोन होइतिला, कारण कोन आउ कोटिला। देखो प्रथम कारण होइतिला सॉल्ट, एटा तो आपण समस्त जानि दिबे, जोटा हम कहू दांडी मार्च आउ साबरमती आश्रम रे एटा करा जायतिला, ठीक अछि, माने पदयात्रा करा जायतिला, एटा समस्त जानियंती। ओके, मार्च 13 कटा, ठीक है, एटा कि जानियंती। तो सॉल्ट लो कोन, सॉल्ट लो बेसिकली माने कॉमन जिनिस, कॉमन पीपल समस्त सॉल्ट को माने निर्भर करछंती। तो सेही सॉल्ट को ही आमे जदी टैक्सेस लगे ब्रिटिश सरकार ताले आमे कोन करबा, ऑब्वियसली रिवोल्यूशन करबा, सिंपल से कथा। ओके, आ कोन आ गोटे बड़ जिनिस हला साइमन कमिशन। साइमन कमिशन जो साइमन चेयरमैन थिले, कमिशन गोटे आनिथिले, से कोन ना देखंतु ए जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलीथिला, तापरे स्वदेशी मूवमेंट चलीथिला। तो यही दी मूवमेंट को देखिकी ब्रिटिश सरकार गोटे कमिशन गठन कले कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म बोलिकी, जोटा कि साइमन कमिशन कहा जाता 1928 मसीह। तो एथिरे तो से कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म कराइला, किंतु एठी कोन करा जायतिला ना एठी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म रे जो 7टी मेंबर रखा जायतिला, से 7टी मेंबर रु गोटिए मध्य इंडियन नथिले। तो एटा बहुत बड़ दुख कथा। तो से साइमन कमिशन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म थिला, सेटा कॉन्स्टिट्यूशन बनैया पई कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन थिला, सेटा
କିନ୍ତୁ ସାତଟି ଯେଉଁ ମେମ୍ବର ଥିଲେ ସେ ଜାଗାର ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟା ତ ଆପଣ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରଖିବେ ନା, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ବହୁତ ବଡ଼ କାରଣ ହେଇଯାଇଥିଲା ସାଇମନ୍ କମିଶନ। ସେଥିପାଇଁ ମାଡ୍ରାସରେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଡ୍ରାସ କଂଗ୍ରେସ ସେସନ୍ 1927 ମସିହାରେ ଏହାର ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଯାଇଥିଲା ଏଇ କମିଶନଟା। ଏଇ କମିଶନ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ ମାଡ୍ରାସ କଂଗ୍ରେସ ସେସନ୍ ଚାଲିଥିଲା 1927 ମସିହାରେ, ସେହି ସମୟରେ 1928 ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା, 1928 ମସିହାରେ ସାଇମନ୍ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ସ୍ଲୋଗାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଜାଗାରେ ବ୍ଲାକ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ସାଇମନ୍ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ବୋଲିକି ହେଲା। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ, ଆଉ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଆଣ୍ଡ ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭ ପନ୍ତ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ସାଇମନ୍ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ବୋଲିକି ନାରା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏଇ ସାଇମନ୍ କମିଶନକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଲାହୋରରେ କିଏ ଥିଲେ, ଯେମିତିକି ଫେମସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପଞ୍ଜାବ କେଶରୀ ବୋଲା କହନ୍ତି, ଏଇଟା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରେ, ପଞ୍ଜାବ କେଶରୀ କିଏ? ଲାହୋରର ଲାଲା ଲାଜପତ ରାୟ। ଏଇ ସାଇମନ୍ କମିଶନ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ସମୟରେ ସିଭିଲ୍ ଡିସୋବିଡ଼ିଏଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ଏଇ ଜିନିଷଟା ସବୁକିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ କେମିତି କରିଛି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ୍ ବୁକ୍ ପଢ଼େଇକି ବୁକ୍ ପଢ଼େଇକି ଯେଉଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେଇଛି। ଓକେ, ତାପରେ ଏଠି କ'ଣ, ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ଡିମାଣ୍ଡ ଫର୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ। ଏଠି କ'ଣ କରାଗଲା ନା ଡିମାଣ୍ଡ କରାଗଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ। କାହିଁକି ଭାଇ ଆମେ ତ ସିଭିଲ୍ ଡିସୋବିଡ଼ିଏଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରୁଛେ, କାହିଁକି ସିଭିଲ୍ ଡିସୋବିଡ଼ିଏଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରୁଛେ? ତାଙ୍କର ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ଆମକୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁନି, ଆମକୁ କ'ଣ ଦରକାର? ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ। ତ ସେଥିପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ଡିମାଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା 1929 ମସିହାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ 1928 ମସିହାରେ ସାଇମନ୍ କମିଶନକୁ ସାଇମନ୍ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ 1928 ମସିହାରେ କ'ଣ ଆସୁଛି ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ଫର୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ, ଯେଉଁଟାକି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ କରିଥିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ଆମର ଯେଉଁ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଅଛି ତାକୁ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା? ହୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ଆଉ କେଉଁ ଜାଗାରେ? ରାବି ନଦୀ କୂଳରେ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ ଏଠି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ପାଇଁ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ 1930 ମସିହାରେ ଏବଂ ଏଇଠାରୁ ହିଁ ସିଭିଲ୍ ଡିସୋବିଡ଼ିଏଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ସିଭିଲ୍ ଡିସୋବିଡ଼ିଏଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ନ କରିବା ଆଗରୁ ବା ନନ୍ କୋପରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ ଚୋରି ଚୋରା ଇନସିଡେଣ୍ଟରୁ। ଯେ ଚୋରି ଚୋରା ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ସେଟା କ'ଣ ସିଭିଲ୍ ନନ୍ କୋପରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଗାନ୍ଧିଜୀ କ'ଣ କଲେ କି ମାନେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଗୋଟେ 11 ଡିମାଣ୍ଡ ରଖିଲେ। ଇରୱିନ୍ ସେ ସମୟରେ ଭାରତରେ କିଏ ଥିଲେ? ଇରୱିନ୍ ଥିଲେ। ତ ଏଇ ଡିମାଣ୍ଡ ନ ରଖିଲେ ଆମେ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ସିଭିଲ୍ ଡିସୋବିଡ଼ିଏଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଲଞ୍ଚ କରିବୁ ବୋଲି ଗାନ୍ଧିଜୀ କହିଥିଲେ। ଏବଂ କ'ଣ 11 ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ଇରୱିନ୍କୁ, ଲର୍ଡ଼ ଇରୱିନ୍କୁ? ପ୍ରୋହିବିଟ୍ସ ଇନଟକ୍ସିକାଣ୍ଟସ୍, ଏଇଟା ଥିଲା। ଚେଞ୍ଜ ଦ ରେସିଓ ବିଟୱିନ୍ ଦ ରୁପି ଆଣ୍ଡ ଦ ଷ୍ଟ୍ରେଲିଂ, reduce the rate of land revenue, abolition salt tax, reduce the military expenditure, reduce expenditure of civil administration, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଥିଲା ଏଇଟା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଲେଖିନେବେ, ନୋଟ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ନୋଟ୍ କରୁନାହାନ୍ତି PDF ନେଇଯିବେ, ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଏଇଟା ସେୟାର କରିଦେବି। ଓକେ, ତ ଏଇ ଜାଗାରୁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? 11 ଡିମାଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ରଖିଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀ, ଏଇ 11 ଡିମାଣ୍ଡକୁ ମାନିଲେ ନାହିଁ। ଓକେ, ସେଇଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ 1930 ମସିହାରେ ସିଭିଲ୍ ଡିସୋବିଡ଼ିଏଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା ବୋଲି କହୁଛେ। ଏବଂ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଦ ହର୍ସ ରିପ୍ରେସିଭ୍ ମେଜର୍ ଟେକନ୍ ବାଇ ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ରାଉଲାତ ଆକ୍ଟ ଏଠି ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବହୁତ ହର୍ସ ଟ୍ରିଟ୍ କରୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସିଭିଲ୍ ଡିସୋବିଡ଼ିଏଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସିଭିଲ୍ ଡିସୋବିଡ଼ିଏଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ କିଏ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ? ଖାନ୍ ଅବଦୁଲ ଗଫର ଖାନ୍ ସେଠି ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଖାନ୍ ଅବଦୁଲ ଗଫର ଖାନ୍କୁ ଆମେ ବଚ୍ଚା ଖାନ୍ ବୋଲି କହୁଛେ ହେଲା, ଯିଏକି ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଫ୍ରଣ୍ଟାଇଲ୍ ଗାନ୍ଧୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଓକେ, ତାଙ୍କୁ ଫ୍ରଣ୍ଟାଇଲ୍ ଗାନ୍ଧୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ମନେ ରଖିବେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାନ୍ ଅବଦୁଲ ଗଫର ଖାନ୍କୁ ବଚ୍ଚା ଖାନ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଏଇ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ସେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ, ଆକ୍ଟିଭ୍ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଫ୍ରଣ୍ଟାୟାର ଗାନ୍ଧୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏଇଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ତାପରେ କ'ଣ, ଖାନ୍ ଅବଦୁଲ ଗଫର ଖାନ୍ ଗୋଟେ ମାନେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିଥିଲେ କ'ଣ ନା ଖୁଦାଇ ଖିଦମତଗାର। 1929 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ପାଇଁ ଡିମାଣ୍ଡ ଚାଲୁଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ଖୁଦାଇ ଖିଦମତଗାର ଏଇଟା ସେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଏହାଦ୍ୱାରା ହିଁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିଥିଲେ ହେଲା। ତାପରେ ପେଇଂ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ନାଗା ଲିଡର ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଫାଇଟର ରାନୀ ଗାଇନ୍ଦିଲିଉ ରାନୀ ଗାନ୍ଧିଲିଉ ଯେଉଁଟା ଥିଲେ, ସେ ଗୋଟେ ମାନେ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଫାଇଟର ଥିଲେ, ଯିଏକି ନାଗାରୁ ଥିଲେ। ନାଗା ତାଙ୍କର ଜାଗାର ନାଁ
ସେ ଜାଗାର କିଏ ଥିଲେ ନାଗାର କିଏ ଥିଲେ ରାଣୀ ଗାଇଦି ନିଲୁ। ସେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ ହେରାକା ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ଆଉ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିଥିଲେ ସେଲ୍ଫ ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ନାଗାସ୍। ଏଇଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ନାଗା ଗୋଟେ ଜାଗା ଥିଲା, ନାଗାର ଲିଡର କିଏ ଥିଲେ ଏବଂ ଫ୍ରିଡମ୍ ଫାଇଟର କିଏ ଥିଲେ ନା ରାଣୀ ଗାଇଦିଲୁ। ଏବଂ ସେ ଗୋଟେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ହେରାକା ମୁଭମେଣ୍ଟ। ଏବଂ এই ହେରାକା ମୁଭମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିଥିଲେ ସେଲ୍ଫ ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ନାଗାସ୍, ନାଗାସ୍ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁଟା ସେଲ୍ଫ ରୁଲ୍। ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ରାଣୀ ଗାଇଦିଲୁକୁ ଗାଇଦି ନିଲିଉ କୁଇନ୍ ଅଫ୍ ନାଗାସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆସିଲା ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ୍ ବୈଠକ ହେଲା, ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ୍ କନଫରେନ୍ସ ଗୋଲ ଟେବୁଲ୍ ବୈଠକ ଆମେ କହିବା ନା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ୍ ବୈଠକ ଯେଉଁଟା ଆସିଥିଲା ହେଇଥିଲା ଯେଉଁଟାକି 1931 ମସିହାରୁ 1931 ମସିହାରେ ଚାଲିଥିଲା। ଏବଂ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଏଠି ଯେଉଁ ରଖାଯାଇଥିଲା ଏଇଟା ବେସିକାଲି ମାନେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଅପ୍ରେସିଭନେସ୍ ସେଟା ଥିଲା, ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା କି ଆମେ ଏଇ ମିଟିଂ ଜରିଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିବୁ ବୋଲିକି ସେ ମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ କେହି ଜଏନ୍ କଲେନି ମାନେ ତାପରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ କଲାନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ୍ ବୈଠକ କନଫରେନ୍ସ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ଇରୱିନ୍ ପ୍ୟାକ୍ଟ ହେଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି 1931 ମସିହା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ। 1931 ମସିହାରେ ଗାନ୍ଧୀ ଇରୱିନ୍ ପ୍ୟାକ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ତାପରେ ପୁରା ଠିକ୍ ତାପରେ ହିଁ ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ୍ କନଫରେନ୍ସ ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ୍ ଏଠାରେ କିଛି ସେମିତି ହେଲାନି, କିନ୍ତୁ ରଖାଯାଇଥିଲା ମିଟିଂ, କିନ୍ତୁ କେହି ବି ଜଏନ୍ କଲେନି। ଏବଂ ତାପରେ 1931 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ସେଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ବନ୍ଦ ହେଲା ପରେ ଗାନ୍ଧୀ ଇରୱିନ୍ ପ୍ୟାକ୍ଟ ହେଲା। ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ସଡନ୍ଲି 1931ରେ ହିଁ 5 ମାର୍ଚ୍ଚ 1931ରେ ହିଁ କ'ଣ ଲଞ୍ଚ କରାଗଲା ଗାନ୍ଧୀ ଇରୱିନ୍ ପ୍ୟାକ୍ଟ କରାଗଲା। ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଗାନ୍ଧୀ ଇରୱିନ୍ ପ୍ୟାକ୍ଟରେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରାଗଲା କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାହାକୁ ବି ଜେଲ୍ରେ ରଖାଯାଇଛି ଛଡ଼ାଯିବ ଆଉ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରାଯିବ, ଏମିତି କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ୍ ବୈଠକରେ ଏଇଟା କ'ଣ କରେ ନା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ନିନ୍ଦା କରାଗଲା, ଯେଉଁଠିକି ଗାନ୍ଧୀ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ୍ ବୈଠକରେ 1931 ମସିହାରେ ଯେଉଁଟା ହେଇଥିଲା, ଏହାର ହେଡ଼୍ ଥିଲେ କିଏ ରାମସେ ମ୍ୟାକଡୋନାଲ୍ଡ ଏ ହେଡ଼୍ ଥିଲେ। ଏବଂ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀକୁ କ'ଣ ସବୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ୱିଷ୍ଟନ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିଲ୍ କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା ଗୋଟେ ସିରିୟସ୍ ମିଡ଼ିଲ୍ ଟେମ୍ପଲ୍ ଲୟର୍ ବୋଲିକି କୁହନ୍ତି। ବହୁତ ମାନେ କ'ଣ ଆମେ ଯଦି କହିବା ମାନେ ବହୁତ ଲୋୟର ଲେଭେଲ୍ର ଗୋଟେ ଲୟର୍ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏବଂ ତାକୁ କ'ଣ ଅର୍ଦ୍ଧନଗ୍ନ ଫକୀର ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, ହାଲ୍ଫ ନେକେଡ୍ ଫକୀର ବୋଲି କହିଥିଲେ। କିଏ ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ୱିଷ୍ଟନ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିଲ୍। ତ ସେଇଠି ନିନ୍ଦା କଲା ପରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ପୁରା ଆସିଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସିଭିଲ୍ ଡିସୋବିଡିଏଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ପୁଣି ଥରେ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ହେଲା। ଏବଂ 1931 ମସିହାରେ ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା ନା ଲର୍ଡ଼ ୱିଲିଂଟନ୍, ଯେଉଁକି ଯେ ଇରୱିନ୍ ପରେ ସେ ଭାଇସରୟ ବନିଲେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଗୋଟେ ଡିମାଣ୍ଡ ରଖିଲେ କି 1932 ମସିହାରେ ମ୍ୟାକଡୋନାଲ୍ଡ ଯେଉଁଟା ଥିଲେ ଆମର PM ଅଫ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ, ସେ ସମୟରେ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ, ସେ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ଇଲେକ୍ଟୋରେଟ୍ ଗଠନ କଲେ ହରିଜନ୍ ପାଇଁ। ଏଇଟା ତ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ 1931 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ୱିଲିଂଟନ୍ ଆସିଲେ ଭାଇସରୟ ହେଲେ, ତ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଡିମାଣ୍ଡ କ'ଣ ରଖିଲେ? ଡିମାଣ୍ଡ ରଖିଲେ କି ଆମକୁ କିଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦରକାର, ଆମକୁ କିଛି ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଦରକାର, କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଦରକାର। ତ ସେହି ସମୟରେ 1932 ମସିହାରେ ମ୍ୟାକଡୋନାଲ୍ଡ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ, ସେ କ'ଣ କଲେ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ୍ ଗଠନ କଲେ ସେପାରେଟ୍ ଇଲେକ୍ଟୋରେଟ୍ ଫର୍ ହରିଜନ୍। ମାନେ ଏଇଟା ତ ଠିକ୍ ହେବନି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ପୁନା ପ୍ୟାକ୍ଟ ରଖାଗଲା 1932 ମସିହାରେ। ଏବଂ ପୁନା ପ୍ୟାକ୍ଟରେ ସେପାରେଟ୍ ଇଲେକ୍ଟୋରେଟ୍କୁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ରିଜେକ୍ଟ କଲେ। କାହିଁକି ନା ସେପାରେଟ୍ ଇଲେକ୍ଟୋରେଟ୍ ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଦରକାର, ସେ ହରିଜନ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଯିଏ ବି ହେଉ। ତାପରେ 1932 ମସିହାରେ ଥାର୍ଡ଼ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ୍ ବୈଠକ ହୁଏ। ଆଉ ଏଠି ଏଇ ଯେଉଁ ଥାର୍ଡ଼ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ୍ ବୈଠକକୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାଉନସିଲ୍ ଆକ୍ଟ 1935 ବୋଲି ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯାଏ 1935 ମସିହାରେ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, କାହାକୁ? ଥାର୍ଡ଼ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ୍ ବୈଠକ। ଏବଂ ଏଠି ସିଭିଲ୍ ଡିସୋବିଡିଏଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ 1930 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ୱିଟନେସ୍ ଦେଇଛି ଓଭରୱେଲମିଂ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍। ତ ଏଇଥି ସିଭିଲ୍ ଡିସୋବିଡିଏଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଏଠି ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଏଇଟା ତ ହେଲା କ'ଣ ନା ସିଭିଲ୍ ଡିସୋବିଡିଏଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଇଣ୍ଡିଆର। ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ କିଏ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ? ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଓକେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ ଯିଏକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ସିଭିଲ୍ ଡିସୋବିଡିଏଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ଏବଂ ସଲ୍ଟ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା ଇଞ୍ଚୁଡ଼ିଠାରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଏହାର ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ ହେଇଥିଲା ଏଇ ସଲ୍ଟ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ଓଡ଼ିଶାରେ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲେ କିଏ? HK ମହତାବ। ଏବଂ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ HK ମହତାବ କିଏ ଥିଲେ? ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି 1930 ମସିହାର HK ମହତାବ ଥିଲେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ
ହେଲା। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଥିଲା ଇଞ୍ଚୁଡ଼ିଠାରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ କାହାର ଅଣ୍ଡରସିପ୍ରେ? ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ଅଣ୍ଡରସିପ୍ରେ। ଏବଂ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ ହେଲା ଏହାର ଲିଡ଼ର ହେଲେ ସିଭିଲ୍ ଡିସୋବିଡ଼ିଏଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟର। ଦେଖନ୍ତୁ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ଲିଡ଼ର କିଏ ଥିଲେ? ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ। କିନ୍ତୁ ସିଭିଲ୍ ଡିସୋବିଡ଼ିଏଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟର ଲିଡ଼ର କିଏ ଥିଲେ? ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ହେଲା। ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଇଞ୍ଚୁଡ଼ିରେ ଏଇଟା ରଖିବେ ବୋଲି ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଗଲା ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଇଞ୍ଚୁଡ଼ିରେ ଚାଲୁଥିଲା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ଚନ୍ଦୁଲିରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ସିଭିଲ୍ ଡିସୋବିଡ଼ିଏଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ। ଏବଂ ବୀରବର ସାମନ୍ତ ଯେଉଁଟାକି ଲିଡ଼ରସିପ୍ ଥିଲେ ଆଉ ବି ଥିଲେ ଆମର କ'ଣ ବୀରବର ସାମନ୍ତ ଯିଏକି ସଲ୍ଟ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ଯେଉଁ ଚାଲିଥିଲା କେଉଁ ଜାଗାରେ କୁଜୁଙ୍ଗର ସେ ଲିଡ଼ର ଥିଲେ ବୀରବର ସାମନ୍ତ। ଏବଂ ରମାଦେବୀ ମାଳତୀ ଦେବୀ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଇଏ ମଧ୍ୟ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ କାହାକୁ? ସଲ୍ଟ ମାର୍ଚ୍ଚ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ। ଓକେ। ତାପରେ ପୁରୀରେ କିଏ ଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୀରେ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥ ଏଣ୍ଡ ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ। ଓକେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସଲ୍ଟ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଫାଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ଯିଏକି ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଫାଇଟର ଓଡ଼ିଶାର ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବା କଥା ରାମଦେବୀ ଚୌଧୁରୀ। ଓକେ ତା ସହିତ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ମାନେ ଯେଉଁ ସଲ୍ଟ ଲ ରଖିଥିଲେ ଗଞ୍ଜାମରେ ସେଟା କିଏ ଥିଲେ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ମାନେ ଗଞ୍ଜାମରେ ମଧ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ସଲ୍ଟ ଲ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ। ସ୍ୱଦେଶୀ ସଲ୍ଟ ୱାଚ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସନ୍ ହୁମାରେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଆପାର୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ ସାରଳା ଦେବୀ ଶଶି ଭୂଷଣ ରଥ ଦିବାକର ପଟ୍ଟନାୟକ ନରସିଂହ ସାହୁ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ସଲ୍ଟ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଗଞ୍ଜାମରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ହେଇଥିଲା ସଲ୍ଟ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ସିଭିଲ୍ ଡିସୋବିଡ଼ିଏଣ୍ଟ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ସିଭିଲ୍ ଡିସୋବିଡ଼ିଏଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ଗୌର ମୋହନ ଦାସ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଧର ରଥ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଲିଡ଼ର ଥିଲେ ସିଭିଲ୍ ଡିସୋବିଡ଼ିଏଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟର ଓଡ଼ିଶାରେ। ବୁଝିହେଲା ସବୁ? ତ ଏତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାପ୍ଟର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ପଠାଇଦେଲି। ତ ଏତିକି ଆପଣମାନେ ନୋଟ୍ସ ବନାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି ନୋଟ୍ସ ବନେଇ ପାରିବେନି ତାହେଲେ PDF ଦରକାର ତାହେଲେ ଏଇଟା ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏଇଟା ମୁଁ ସେୟାର କରିଦେବି ଆପଣମାନେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଲ୍ଦି ଜଏନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ। हेलो फ्रेंड्स दिस इज छबिला हियर वेलकम टू माय चैनल एबिडाट स्टडी सेंटर। ये वीडियो रे आम OSSTT रो हिस्ट्री टॉपिक क्वाड इंडिया मूवमेंट आ क्वाड इंडिया मूवमेंट जोटा कि आपणकर आम जब कह सब किसी डिस्कस करवा आज या पूर्व आम इंडियन नेशनल मूवमेंट 1905 टू 1947 जो आम डिस्कस करें स्वदेशी मूवमेंट आपंकर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सिविल डिसोबिडिएंट मूवमेंट ये डिस्कस कर सारी आम आज आम क्वाड इंडिया मूवमेंट डिस्कस करवा जोटा कि भारत छाड़ आंदोलन बोली कहूँ आम। ओके जोटा कि 1942 मसीह करा 1942 अगस्ट 8 तारीख करा अगस्ट मूवमेंट बा अगस्ट क्रांति बोली कह जाउतला। आउ एथिरे पार्टिसिपेट करथिले कि इंडियन नेशनल कांग्रेस तो सहित महात्मा गांधी एटाको लॉन्च करथिले। ओके तो ए समय कोन हेतिला ना सेकेंड वर्ल्ड वार चलुतला आपण जानिछन्ती 1939 रु 1942 रे 45 पर्यंत एटा कोन चलुतला ना वर्ल्ड वार चलुतला सेकेंड वर्ल्ड वार। से समय भाइसरय कि थिले लिथिंगो। ओके लॉर्ड लिथिंगो से कौन करते से इंडिया रो ना वर्ल्ड वार दे देते देखो माने आमर कौन प्रकार वर्ल्ड वार काम ना वर्ल्ड वार आम पार्टिसिपेशन ना ताहले आम वर्ल्ड वार करवा कहीं तो नाटा से देव कौन जदि नाटा दे था इनफर्मेशन दे था किंतु इनफर्मेशन दे नाला तो आहरी बहुत भयानक कथाटा एटा ठीक अच्छे। तो से ही आमर क्वाड इंडिया मूवमेंट आम बाध्य हेलु करने महात्मा गांधी बाध्य हेले करने। ओके तो से भाइसरय देखो लॉर्ड लिथिंगो आम मना कर गोटे ऑफर देले जहाँ को अगस्ट ऑफर बोली कह जाए आउ से अगस्ट ऑफर कौन कही ना एक्सप्लेन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ये कारण कौन देखो माने जदि आम वर्ल्ड वार पार्टिसिपेशन करूँ ताहले आमर किसी शर्त मानवा पड़ो बोली समस्ते कही कौन कौन से लॉर्ड लिथिंगो कहते कि आम पार्टिसिपेट कराइबू आ तुम कौन कर कहले कौन मागवार माग कहले। तो से माने इंडिया लोक मैंने मागिले कौन महात्मा गांधी मागिले कौन प्रमिस करते कि आमर जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल अच्छी ओके भाइसरय मानकर इंडिया रे सेठी इंडिया लोक मैंने बहुत गुड़े रे किंबा इंडिया भाइसरय रे प्रथम कारण प्रथम प्रमिसटा आम कराइला एवं माइनॉरिटी कास्ट मानू
ମାନେ କିଛି ସୁବିଧା ଦିଆଯିବ ଏଇଟା କୁହାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ରାଇଟ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ ସେମାନେ ଗୋଟେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ବନେଇ ପାରିବେ। ଏଇଟା ହେଲା 3 ନମ୍ବର ଜିନିଷ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ କହିଲେ କି ଭାଇସରୟ ଆମେ ରଖିପାରିବୁ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ର ହିଁ ରହିବେ ଏବଂ ନମ୍ବର 2 କ'ଣ ମାଇନରିଟି କାଷ୍ଟକୁ କିଛି ସୁବିଧା ଦିଆଯିବ। ନମ୍ବର 3 କ'ଣ ନମ୍ବର 3 କରିଥିଲେ କି ଆୱାର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆମେ ଓନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆମେ ବନେଇ ପାରିବୁ। ସେଇଟା ଅଗଷ୍ଟ 4 ସେଇଟା ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହୁଛେ କ'ଣ ହଁ ଲର୍ଡ଼ ଲିଥିଙ୍କ ଏଇଟା ପ୍ରମିସ୍ କରିଥିଲେ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଓକେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ପ୍ରଥମ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ବୋଲି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିନୋବା ଭାବେକୁ କହିଥିଲେ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ମାନେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିନୋବା ଭାବେ ଯିଏ କହିଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀକୁ କହିଥିଲେ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ ବିନୋବା ଭାବେକୁ। ତ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ସେ କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ 1940ରେ ପାନୱାର ଓକେ 1940ରେ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ପାନୱାରରେ। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ କି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କାହାକୁ ପ୍ରଥମ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ କହିଥିଲେ, ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିନୋବା ଭାବେକୁ ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ କେଉଁଟା ସେକେଣ୍ଡ ଯିଏ ଥିଲେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଓକେ। ତ এই ସମୟରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆସିଲା 1942 ମସିହାରେ କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନ ଆସିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା 1940 ମସିହାରେ କାମ ହେଲା, ତାପରେ 1942ରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆସିଲା ନା କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନ ଆସିଲା। ତ ଯେଉଁ କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ହେଡ଼େଡ଼ ବାଇ ଶ୍ରୀ ରିଚାର୍ଡ଼ ଷ୍ଟାନଫୋର୍ଡ଼ କ୍ରିପ୍ସ। ତ ଏଟାକୁ କିଏ ହେଡ଼ କରିଥିଲେ ଷ୍ଟାନଫୋର୍ଡ଼ କ୍ରିପ୍ସ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଯିଏକି ଗୋଟେ ଲେବର ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ କିମ୍ବା ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଓକେ ହଁ ହଁ ସେ ଲେବର ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ କାହାର ୱିଷ୍ଟନ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିଲ୍ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ବା ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଯେଉଁ ଥିଲେ ସେ ସମୟରେ କିଏ ରିଚାର୍ଡ଼ ଷ୍ଟାନଫୋର୍ଡ଼ ଥିଲେ ଲେବର ମିନିଷ୍ଟର। ଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା 1942 ମସିହାରେ ଦେଖନ୍ତୁ 1942 ମସିହାରେ ଜୁଲାଇ 14ରେ କଂଗ୍ରେସ ୱାର୍କିଂ କମିଟି ରେ ସେ ହଁ ଏଇଟା ରହନ୍ତୁ ମାନେ ହଁ ଯେଉଁ ଏଇଟା ଆସିଥିଲା କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନ ଯେଉଁଟା ଆସିଲା କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନ ମଧ୍ୟ କିଛି ମାନେ ଫିଚର୍ସ ରଖାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ସାର୍ ରିଚାର୍ଡ଼ ଷ୍ଟାନଫୋର୍ଡ଼ କ୍ରିପ୍ସ କରିଥିଲେ। ଏତିକି ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ମୁଁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟସ୍ ନୁହେଁ ଓକେ, ଯେଉଁଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେଉଛି, ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ସେମିତି କିଛି କରିବେନି ଭାବନ୍ତୁନି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 1942 ମସିହା 14 ଜୁଲାଇରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଗୋଟେ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ହେଇଥିଲା, ୱାର୍କିଂ କମିଟି ଯେଉଁଟାକି ୱାର୍ଦ୍ଧାରେ ହେଇଥିଲା। ତ ଏଠି ଯେଉଁ ୱାର୍ଦ୍ଧାରେ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ହେଲା ଏଠି କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ନା ରିସଲ୍ଭ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଟ୍ ଉଡ୍ ଅଥରାଇଜ୍ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଟେକ୍ ଚାର୍ଜ ନନ୍ ଭାয়োଲେଣ୍ଟ ମାସ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ଦ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ଜେନେରାଲି ରିଫର୍ସ ଟୁ ଆଜ୍ ଦ କ୍ୱାଇଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ୱାଜ୍ ଟୁ ବି ଆପ୍ରୁଭ୍ ବାଇ ଦ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କମିଟି। ତ ଏଠି ପୁରା ଆପ୍ରୁଭ୍ କରାଗଲା କି 1942 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ୱାର୍ଦ୍ଧାରେ କଂଗ୍ରେସ ୱାର୍କିଂ କମିଟି ହେଇଥିଲା, ତ ସେହି ସମୟରେ ମାନେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏଠି କ୍ୱାଇଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମାନେ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ପାସ୍ କରିଥିଲେ କି କ୍ୱାଇଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଲଞ୍ଚ କରିବୁ ବୋଲିକି। ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? କେବେ 1942 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 1942 ମସିହା ଜୁଲାଇ 14ରେ ଓକେ। ତ ଏଠି ପୁରା ମାନେ ଏଇଟା ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ପାସ୍ ହେଲା ଏବଂ ଜୁନ୍ ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟରେ ମୁଭମେଣ୍ଟଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଅଗଷ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବା ଅଗଷ୍ଟ କ୍ରାନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛେ। ଏବଂ ପ୍ରଥମ ମାନେ କ୍ୱାଇଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟଟା କିଏ ମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲା? ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପ୍ରଥମେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଷ୍ଟେଟ୍ ହିସାବରେ କ୍ୱାଇଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ଏବଂ ତାପରେ ବିହାରରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ ଆଉ ବିହାରରେ ଫ୍ଲାଗ୍ ହୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ପାଟନା। ଏଇଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବାକି ସବୁ ମୁଁ ଜିନିଷ ଲେଖିନି, ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ଏବଂ କ୍ୱାଇଟ୍ ବିହାରରେ ଏଇଟା ହେଲା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ହେଲା, ତାପରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯିବା। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା କ୍ୱାଇଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟର ହିୟର୍ ୱାଜ୍ ଦ ଫୋର୍ ରନର୍ ଅଫ୍ ଦ ହିଷ୍ଟ୍ରି କ୍ୱାଇଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଗ୍ୱାଲିୟର ଟ୍ୟାଙ୍କ ଫିଲ୍ଡ ବମ୍ବେରେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହୁଛେ ଅଗଷ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ତ ଏହା ପରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ମାଳତୀ ଚୌଧୁରୀ ଆଣ୍ଡ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦ୍ୱିବେଦୀ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶାକୁ ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ। क्वेश्चन एठी देखंतु आपण कोन कहूची एठी जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी हेतिला ग्वालियर टैंक फील्ड रे बॉम्बे रो सेठी माने अनफॉर्चुनेटली क्वाइट इंडिया मूवमेंट रिजोल्यूशन पास तो हला पास हला परे ओडिसा रो जो दी जण जाइतिले मालती चौधरी एंड सुरेंद्रनाथ द्विवेदी ओके ए माने ओडिसा को सेठु पले आसीथिले हला पले आसला परे ओडिसा रे ही से माने कौन स्टार्ट करते क्वाइट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट करते बुझीपारे तापर ए मूवमेंट रे धीरे धीरे आमर टोटाल ओडिशार सबू जगार फैलिला सबू जगार माने स्टार्ट होबार लगे जमती कि
ମୁଭମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଗଡ଼ଜାଦ ଏରିଆ, ଯେଉଁଟା ଗଡ଼ଜାଦ ଏରିଆ ହେଉଛି, ଯେମିତିକି ମାନେ ନିଅନ୍ତୁ ନୟାଗଡ଼ ହେଲା, ତାଲଚେର ହେଲା, ଢେଙ୍କାନାଳ ହେଲା, ଆଠଗଡ଼ ହେଲା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ହେଲା। ତ ଏଇ ସବୁ ଜାଗାରେ ପୁରା ଟୋଟାଲି କ୍ୱାଡ଼ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଥିଲା। ହେଲା, କିଏ ଆଣିଥିଲା? ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ ମାଳତୀ ଚୌଧୁରୀ ଆଣ୍ଡ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ତ୍ରିବେଦୀ। ଓକେ, ତାପରେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଫାଇଟର ମାନେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆସିକି ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନକୁ, ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନକୁ ସବୁବେଳେ ଫାୟାର କରିଦେଇଥିଲେ। ତାଲଚେରରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା, ତାଲଚେର ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ କଲି, ତାଲଚେରରେ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଓକେ ଗରିଲା ୱାର୍ ଚାଲିଥିଲା। ହେଲା, କୋରାପୁଟରେ ବି ଚାଲିଥିଲା। କୋରାପୁଟ, ଆଚ୍ଛା କୋରାପୁଟ ଏଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ, କୋରାପୁଟରେ ଆମର ବକ୍ସାଇଟ୍ସ ଅଛି, କ'ଣ ଅଛି ନା ବକ୍ସାଇଟ୍ ଅଛି, ବକ୍ସାଇଟ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ଯାହାର ନାଁ ଅଛି, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାର ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସିଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ଜିଲ୍ଲା, ଓଡ଼ିଶାର ନାହିଁ ଇଣ୍ଡିଆର, ଯେଉଁଟାକି ପଞ୍ଚପଟମଲ୍ଲି କୁହାଯାଇଛି ତାକୁ। ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତାଇଦେଲି ପଞ୍ଚପଟମଲ୍ଲି ଜୋଗ୍ରାଫିର। ଆଉ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯଦି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହିବା ତ ଆୟରନ୍ ଓର୍ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଆୟରନ୍ ଓର୍ ପାଇଁ। ଓକେ ଓକେ, କୋରାପୁଟରେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେମିତିକି ଲିଡର ଯେମିତିକି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଯିଏ ଆସିଥିଲେ କୋରାପୁଟରେ ଲିଡରସିପ୍ କରିଥିଲେ। ଓକେ, ଏବଂ ତାପରେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା, 200 ପିପୁଲ୍ ସେଠି ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ କ୍ୱାଇଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ। ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ମୈଥିଲି ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନରେ ସେ କ'ଣ କରିଦେଇଥିଲେ ନା ଆଟାକ୍ କରିଦେଇଥିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକକୁ ଗୋଟେ ବେସିକାଲି ସିରିୟସ୍ ଇଞ୍ଜୁରି ହେଇଥିଲେ ବା ଜେଲ୍କୁ ପଠାଯାଇଥିଲା, ଏମିତି ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ସେଠି ଆରେଷ୍ଟେଡ଼ ହେଇକି ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲ୍ରେ ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକକୁ ସେଠି ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଏଠି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ। ତାପରେ ଯାଜପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଆସିছে, ଦେଖନ୍ତୁ ଯାଜପୁରରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଏନ୍ସିଏଣ୍ଟ କ୍ୟାପିଟାଲ ଓଡ଼ିଶା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହିବେ, ହଁ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯାଜପୁର ଯେଉଁଟାକି ଏନ୍ସିଏଣ୍ଟ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସୋମବଂଶ ଚାଲିଥିଲା, ଗଙ୍ଗବଂଶ ଚାଲିଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ଏଇଟା କ'ଣ ଥିଲା, କ୍ୟାପିଟାଲ ଥିଲା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଯାଜପୁରରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା କ୍ୱାଇଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯେମିତିକି କିଏ ଥିଲେ, ଜମିଦାରୀ କଚେସରିଜ୍, 6 କେନାଲ ରେଭିନ୍ୟୁ ଅଫିସ୍, 4 ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍, 5 ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପୋଲିସ ୟୁନିଫର୍ମ, 26 ପ୍ଲେସ୍। ଏଇ ଜାଗାକୁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସେଠି କ୍ୱାଇଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ଏବଂ 10,000 ମୁଭ୍ ଅଫ୍ 10,000 ଇନ୍ ଯାଜପୁର ଟାଉନ୍ ପ୍ରୋସିଡ୍ ଟୁୱାର୍ଡ଼ସ୍ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍। 10,000 ଲୋକ ଏଠି କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନକୁ ଆସିକି ଓକେ ସେମାନେ ଏଠି କ୍ୱାଇଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ଯାଜପୁରରେ। ଓକେ, ଯେମିତି ଏଠି ଦେଉଛି କ'ଣ ନା କଲାକଲା, ଦର୍ପଣ, ମଧୁପୁର, କନିକା, ଏସବୁ ଜାଗାରେ ଅଫିସରେ ଆଟାକ୍ କରିକି ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନରେ ସେମାନେ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ ଦ ଡେ ଅଫ୍ ରକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ 4ଟି ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଫାଇଟର ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଲାଇଫ୍, ମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ସେମାନେ, ଯେଉଁଟାକି ଯାଜପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା। ଓକେ, କଲାମଟିଆ ବାରି ବ୍ଲକରେ ଏଇଟା ଯାଜପୁରର, ସେଠି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା, କ୍ୱାଇଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟର ପୋଲିସ ଅପରେସିଭନେସ୍ ୱାଜ୍ ମଷ୍ଟ ଇନ୍ ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ମାନେ ଏଠି ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଭାବରେ ମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ଏଠି ମାନେ ପୋଲିସ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଏଠି rural area including shooting down ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସର୍ସ, ମାନେ ସବୁ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିଥିଲେ କ୍ୱାଇଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମାନେ ସବୁ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜାଗାରେ ସେଇଟା କରାଯାଇଛି ସେଇଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ହେଲା, ତାପରେ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଭେଣ୍ଟ, ଯେମିତିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ମାନେ ଘର କାମ କରନ୍ତି, ଯେମିତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସରେ ଅଫିସରମାନଙ୍କର କାମ କରନ୍ତି, ସିଭିଲ୍ ଡିସୋସିଏସନ୍ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ଯେମିତିକି 2ଟି ପ୍ରୋମିନେଣ୍ଟ ଲିଡର, ଯେମିତି MLA ଦ୍ୱାରିକାନାଥ ନାଥ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ସେ ସମୟରେ। ତାପରେ 6 ଜଣ ଲୋକ ଏଠି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ 1942 ମସିହାରେ। ଏବଂ ଏ ଭାয়োଲେନ୍ସରେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ଖେରାଢିଆ 28 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1942 and 2 persons were killed in police firing। ତ ପୋଲିସ ଫାୟାରିଂରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଲିସ କ'ଣ କରିଥିଲା ନା ଫାୟାରିଂ କରିଥିଲା ଖିରାଡିଆରେ, ତ ପୋଲିସ ଫାୟାରିଂରେ 2 ଜଣ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଏଠି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଇରାମକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଜାଲିଆନୱାଲା ବାଗର ଗୋଟେ, ଓଡ଼ିଶାର ଜାଲିଆନୱାଲା ବାଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଓଡ଼ିଶାର ଜାଲିଆନୱାଲା ବାଗ ଇନସିଡେଣ୍ଟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ତ ଇରାମକୁ। ଓକେ, ଆଉ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ମେଲନ ପଡ଼ିଆ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି, ଓପନ୍ ସ୍ପେସ୍, ଏଠି 5,000 ଲୋକ ଏଠି ରହିଥିଲେ ଏବଂ 5,000 ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଯେହେତୁ ଫାୟାରିଂ କରାଯାଇଥିଲା
ତ ବହୁତ ଲୋକ ଏଠି ମୃତ୍ୟୁବରଣ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଓକେ 26% ୱେର୍ କିଲ୍ ଆଣ୍ଡ 54% ଇଞ୍ଜୋର ହେଇଥିଲେ ଏଠି, ମନେ ରଖିବ ଏଇଟା। ଏବଂ ଲେକିନ୍ ଅନଅଫିସିଆଲି ସୋର୍ସେସ୍ ଅମ୍ବରୀଶ ପରି ବେବା ଯିଏକି ଫିମେଲ୍ ଥିଲେ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଫାଇଟର, ସେ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିଥିଲେ। ସିନ୍ସ ଦେନ୍ ଇରାମା ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଓକେ ରକ୍ତ ତୀର୍ଥ। ତ ଏଇ ଜାଗାରୁ ହିଁ ଇରାମାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ରକ୍ତ ତୀର୍ଥ ଇରାମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ନା ବହୁତ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଏଠି ମେଲନ ପଡ଼ିଆରେ। ତ ଏଇଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କେବେ ହେଇଥିଲା ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ 28 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1942 ମସିହାରେ ଏଇଟା ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ। ଦେନ୍ ସିଭିଲ୍ ଡିସୋବିଡ଼ିଏଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାରେ କେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା? ସିଭିଲ୍ ଡିସୋବିଡ଼ିଏଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଭାଇଲାଣ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ଼। ଏଇଟା ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ସିଭିଲ୍ ଡିସୋବିଡ଼ିଏଣ୍ଟ କେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତଥାପି ଆପଣ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ପାପାଧଣ୍ଡି, ମଥେଲିନ୍ କୋରାପୁଟ, ନିମାପଣା ପୁରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଧାମନଗର ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଏଇସବୁ ଜାଗାରେ ହିଁ ସିଭିଲ୍ ଡିସୋବିଡ଼ିଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଏବଂ କ୍ୱାଇଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ ପୁଣି କେମିତି ଲଞ୍ଚ ହେଲା ସେଠି? କ୍ୱାଇଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଆଣ୍ଟି କଲୋନିଂ ବଟ୍ ଅଲସୋ ଆଣ୍ଟି ଫ୍ୟୁଡାଲ, ମାନେ କେବଳ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ସୋ ଓଡ଼ିଶା କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟେଡ୍ ଲଟ୍ ଅଫ୍ କ୍ୱାଇଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ବହୁତ ଜଣ ଏଠି ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ କ୍ୱାଇଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ। ଓକେ, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କଟକର କାଇପାଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ବହୁତ ଲୋକ ଏଠି ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ କ୍ୱାଇଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖିଛି କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ମୁଁ ଡିସ୍କସ୍ କରୁଥିଲି ସେଇଟା ଓକେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଜେଲ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରାଯାଇଥିଲା, ମାନେ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଜେଲ୍ରେ। ସେଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି। ଓକେ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ନାରା ଦେଇଥିଲେ କ'ଣ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କି ଜୟ, ଏଠି ସେ ନାରା ଦେଇଥିଲେ। ଓକେ, ତାପରେ କାଇପଡ଼ା କଲମତିଆ ଯାଜପୁରରେ, ଯେଉଁଟାକି ଯାଜପୁରର ଯେଉଁ ଏରିଆ କାଇପଡ଼ା କଲମତିଆ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍, ଏଠି କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ନା ଏଠି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକ ଆପଣ ଯଦି କହିବେ କ'ଣ ଏଠି ମଧ୍ୟ କ୍ୱାଇଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଲଞ୍ଚ ହେଇଥିଲା। ଏବଂ ନିମାପଡ଼ା ପୁରୀରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି 2 ଜଣ ଲୋକ ଯେଉଁଟାକି ସୁଟ୍ରେ 2 ଜଣ ଲୋକ ମରିଯାଇଥିଲେ ଏବଂ 17 ଜଣ ଇନଜୋର୍ଡ଼ ହେଇଥିଲେ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଫାୟାରିଂରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଏନ୍ ଓପନ୍ ଫିଲ୍ଡ କଲ୍ଡ ଯେମିତିକି ଚାଣ୍ଡିପୋଷି ଯେଉଁ ଜାଗା ଥିଲା ଲୁନିଆ ଭିଲେଜ୍ ଲୁନିଆ, ଏଇଟା ୱିଟନେସ୍ ଅଛି କି 22 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1942 ମସିହାରେ ଓକେ ବହୁତ ଏଠି 9 ଲୋକ ମରିଯାଇଥିଲେ ଏବଂ 5 ଲୋକ ଇନଜୋର୍ଡ଼ ହେଇଥିଲେ। ସେଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କଥା କହିବାର ଅର୍ଥ ମୁଁ ସ୍ପିଡ଼ ଯାଉଛି, କାରଣ ଏଇଟା କ୍ୱାଇଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଲଞ୍ଚ ହେଇଥିଲା କେଉଁ ଜାଗାରେ କେମିତି କ'ଣ ସେଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି ହେଲା। ବସ୍ ସେତିକି ନାଁଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସ୍ପିଡ଼ ଯାଉଛି। ତାପରେ ତୁଡ଼ି ଗଡ଼ିଆ, ଆପଣ ଯଦି ସ୍ପିଡ଼ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ସ୍ଲୋ ବି କରିପାରିବେ, ମାନେ ବ୍ୟାକ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ବ୍ୟାକ୍ ବାର ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ତାପରେ ତୁଡ଼ି ଗଡ଼ିଆ, ଯେଉଁଟାକି କହିରାଢ଼ା 2 ଜଣ ପର୍ସନ୍ ଏଠି ମଧ୍ୟ ମରିଯାଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଇନଜୋର୍ଡ଼ ହେଇଥିଲେ ପୋଲିସ୍ ଫାୟାରିଂରେ। ତାଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାଲିଆନାବାଲାଗ ଆମେ କେଉଁଟା କହୁଛେ ଆମେ ଇରାମାକୁ, ନାଇଁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ। ରକ୍ତ ତୀର୍ଥ ଏରିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତାକୁ, ଡିସ୍କସ୍ କରାଯାଇଛି। କଟକରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦ୍ୱିବେଦୀ ଯେଉଁଟାକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ଆକ୍ଟିଭିଟି କଟକରେ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ଓକେ, ଗର୍ଜାତ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁଟାକି କ୍ୱାଇଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ତାଲଚେରରେ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଏଇଟା ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ଗରିଲା ୱାର୍ ଫାଇଟିଂ କରିଥିଲେ, ଢେଙ୍କାନାଳରେ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଓକେ, ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ ନା ଏଇଟା ଏ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ନା, ଏଇଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆପଣ ମନେ ରଖିବାକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣ ଯଦି ସ୍ପିଡ଼ ହେଉଛି ଭିଡ଼ିଓଟା ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ଟାଇମିଂଟା କମ୍ କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସ୍ପିଡ଼ଟା ନର୍ମାଲ୍ ସ୍ପିଡ଼ ନ କରିକି ଟିକେ ସ୍ଲୋ କରନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଛବିଲା ହିୟର୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏବିରାଟ ଷ୍ଟଡି ସେଣ୍ଟର। ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ OSSTT ହିଷ୍ଟ୍ରି ସିଲାବସ୍ର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମି ବା ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୋର୍ସ, ଏଇଟା ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଓକେ, ଏ ଯେଉଁ ଟପିକ୍ଟା ଅଛି, ଏ ଟପିକ୍ଟା କେଉଁ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଅଛି? ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟର ଆମେ 4ଟି ଭିଡ଼ିଓ କରିସାରିଛେ। କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କହିପାରିବେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ ପଢ଼ିଥିଲେ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ, ତାପରେ ଆମେ ନନ୍ କୋଅପରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ପଢ଼ିଲେ, ସିଭିଲ୍ ଡିସଓବିଡ଼ିଏଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ପଢ଼ିଲେ, ଦେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ୱାଇଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଡିସ୍କସ୍ କରିଲେ। ଆଉ ଏହାର ଏ ମୁଭମେଣ୍ଟ ସରିବା ପରେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ କିଛି ଯେଉଁଟାକି ବାହାରୁ ଆଟାକ୍ ହେଲା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରୋସେସ୍ ଥ୍ରୁରୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଅଛି, ତାହା ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା।
সেটা ଯେଉଁ ତିନୋଟି ଥିଲା ସରି ତିନୋଟି ନନ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ସିଭିଲ୍ ଡିଷ୍ଟର୍ବେନ୍ସ ମୁଭମେଣ୍ଟ କ୍ୱାଇଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀର ଥିଲା। ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଏଇଟା ବେଙ୍ଗଲରେ ବେସିକଲି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବେଙ୍ଗଲରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପଞ୍ଜାବ ସବୁ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ରାଜସ୍ଥାନ ଏରିଆକୁ ଯାଇକି ସମସ୍ତେ ଲଢ଼ିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଟପିକ୍ରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ଯେଉଁ ଟପିକ୍ଟା ଆମେ ସ୍ପେସିଆଲି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଯିଏକି ଭାଇଲେନ୍ସକୁ ବେଶୀ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲେ। ଭାଇଲେନ୍ସମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲେ ମାନେ ଅର୍ଥ କି ସେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ମୁଁ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଦେବି ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା କରିଥିଲେ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ବିଫଳ ତ କହିପାରିବାନି, ମାନେ ଟୋଟାଲି ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହୋଇନଥିଲା କିନ୍ତୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କାମରେ ଆସିଥିଲା। ତ ସେଇଟା ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଆର୍ଲି ଲାଇଫ୍ ଯଦି ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ 1897 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 23 ତାରିଖ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଫାଦର ନାଁ ଥିଲା ଜାନକୀନାଥ ବୋଷ। ଆଉ ଜାନକୀନାଥ ବୋଷ ଯେଉଁ ଥିଲେ ଗୋଟେ ଆଇନଜୀବୀ ଥିଲେ, ଲୟର୍ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦିରାମ ବୋଷ ଦିବସ ସେଲିବ୍ରେଟେഡ് କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ସେ ମାନେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ଆମେ ସେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ନା କେଉଁ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସେଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବନି। ଜଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ସେଇଟା ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲେଖିଦେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସହଜ ହେବ। ସେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିଥିଲେ କ'ଣ, କ୍ଷୁଦିରାମ ବୋଷ ଯେତେବେଳେ ସେ କଲେଜ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଏବଂ 1920 ମସିହାରେ ସେ IAS କ୍ଲିୟର କରିଥିଲେ। କେତେ ର୍ୟାଙ୍କରେ? 4th ର୍ୟାଙ୍କରେ। ଏଇଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ 4th ର୍ୟାଙ୍କରେ ସେ IAS କ୍ଲିୟର କରିଥିଲେ 1920 ମସିହାରେ। ଓକେ, ତାପରେ ତ ଏଇଟା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଆର୍ଲି ଲାଇଫ୍। ଦେନ୍ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ପଲିଟିକାଲ୍ ଲାଇଫ୍, ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ କେମିତି ତାଙ୍କର ଚାଲିଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ଫେମସ୍ ଥିଲା ଆମର କ'ଣ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ, ଯିଏକି ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ, ଖାଲି ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ କହିପାରିବାନି, ମାନେ ହିନ୍ଦୁ ରାଜ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, ମାନେ ସ୍ୱରାଜ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଯେମିତିକି ପଲିଟିକାଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଯେମିତି କହିବା ଆମେ 1923 ମସିହାରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସକୁ ସେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସକୁ ସେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ, ନା କି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ ବନିଥିଲା। ତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ କେବେ ବନିଥିଲା ଏବଂ କିଏ କରିଥିଲା ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହୋମୱାର୍କ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ 1923 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଥିଲେ ସେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପଲିଟିକାଲ୍ ଗୁରୁ ଭାବରେ ବା ପଲିଟିକାଲ୍ ଗୁରୁ ତାଙ୍କର କିଏ ଥିଲେ ନା CR ଦାସ। ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯିଏକି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ବନାଇବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରଥମେ ଆଇଡ଼ିଆ ଦେଇଥିଲେ। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ, ଏଇଟା ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସରୁ ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଯାଏ। ଏବଂ 1924 ମସିହାରେ ସେ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଗୋଟେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ସେ କାମ କରୁଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଏବଂ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେବା କଥା, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ନୁହଁ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସରି। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ କେଉଁ ଜାଗାର, ବେଙ୍ଗାଲ କଂଗ୍ରେସର ଏବଂ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସର ସେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ। ଓକେ, ଏବଂ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ସେ ଗୋଟେ ବୁକ୍ ଲେଖିଥିଲେ ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ କି ନାହିଁ କୁହ, ସରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ ନା ନାହିଁ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ। ଯେଉଁଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୁଁ ସେଇଟା ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଛି, ବାକି ସବୁ ଫାଲତୁ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇମ୍କୁ ବର୍ବାଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ 1938 ମସିହାରେ ପୁଣି ଥରେ ଯେଉଁ ହରିପୁର କଂଗ୍ରେସ ହେଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ହରିପୁର କଂଗ୍ରେସ ଶାସନ ହେଲା, ସେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଡିସାଇଡ଼୍ କରାଗଲା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷକୁ। ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ଏଇଟା ମୋର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ଆସିଛି MCQ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। MCQ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଅଛି, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫରୱାର୍ଡ଼ ବ୍ଲକ୍, ଯିଏକି ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଏହାକୁ ଫର୍ମ କରିଥିଲେ। କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫରୱାର୍ଡ଼ ବ୍ଲକ୍ ଯେଉଁ ବନେଇଥିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ ସେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସରୁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫରୱାର୍ଡ଼ ବ୍ଲକ୍ କରିଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ ତାପରେ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ଯେମିତିକି ୱାର୍ଲଡ଼ ୱାର୍ ଯେତେବେଳେ ୱାର୍ଲଡ଼ ୱାର୍ ଯେତେବେଳେ ଚାଲୁଥିଲା ସେ ସମୟରେ ସେ ଗୋଟେ ଆର୍ମି ଫର୍ମ କରିଥିଲେ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆର୍ମି। କାହା ନେତୃତ୍ୱରେ? ମୋହନ ସିଂଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୋହନ ସିଂ ଏଟାକୁ ଫର୍ମୁଲେଟେଡ୍ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଫର୍ମ କରିଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଘୁମେଇକି ଦେବ, କିଏ ଫର୍ମ କରିଥିଲେ? ମୋହନ ସିଂ। ଯଦି ମୋହନ ସିଂ ନାହିଁ ତାପରେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣମାନେ ଲେଖିପାରିବେ। ଓକେ, ଏବଂ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଗୋଟେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିଥିଲେ କ'ଣ ନା ଫ୍ରି ଇଣ୍ଡିଆ ସେଣ୍ଟର। କେଉଁ ଜାଗାରେ? ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ଫ୍ରି ଇଣ୍ଡିଆ ସେଣ୍ଟର ଯେଉଁକି ଜାପାନରେ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଫ୍ରି ଇଣ୍ଡିଆ ସେଣ୍ଟରରୁ ସେ ଗୋଟେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଜୟ ହିନ୍ଦ। ଆଉ ଏଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମି ଏଇଟା ଜୟ ହିନ୍ଦର ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ରେଡ଼ିଓ କିଏ
এটা গঠন କରିଥିଲେ ତ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ 1942 ମସିହାରେ ଜର୍ମାନୀରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ। ଆଚ୍ଛା, ଜର୍ମାନୀକୁ ଗଲେ, ଜାପାନକୁ ଗଲେ କାହିଁକି, ତା'ର ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ବନ୍ଦୀ ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଘରରେ, କିଏ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ତ ସେଠୁ ତାଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଜାଦି ନଥିଲା। ଏଠି ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଏଟା ଏସବୁ ଜାଗାରେ ବ୍ରିଟିଶ ଆର୍ମି ଥିଲେ। ତ ସେ ଗୋଟେ ଛଦ୍ମ ବେଶ ଧରିକି ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ନା ଜର୍ମାନୀକୁ ଗଲେ। ତ ଜର୍ମାନୀରେ ହିଟଲରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିକି ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାପାନକୁ ଗଲେ ଏବଂ ଜାପାନରୁ ସେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆଟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ଥିଲା ଟୋଟାଲ୍ ଷ୍ଟୋରି। ଏବଂ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୋର୍ସ କେମିତି ଗଠନ କଲେ, ଏଇଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୋର୍ସ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେଲା ଲିଡରସିପ୍ର, କାହା ଲିଡରସିପ୍ରେ, ମୋହନ ସିଂଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ। ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସେ। ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଜାପାନକୁ ସେ ଯାଇଥିଲେ, ତ ଜାପାନରେ କାହା ସହିତ ମିଳିଥିଲେ, ଟୋଜୋ ଯିଏ ଥିଲେ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ ଜାପାନର ସେଇ ସମୟରେ। ଏବଂ ନେତାଜୀ ଯେଉଁ ଆମେ କହୁନା ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ନେତାଜୀ ତାଙ୍କର ଟାଇଟଲ୍ ଯେଉଁଟା, ଏଇଟା କିଏ ଦେଇଥିଲା, ଏ ଦେଇଥିଲେ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୋର୍ସର ସୋଲଜର ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ଏପରି ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କର କାମ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ର ଗୋଟେ ବ୍ରିଗେଡ୍ସ ଦେଇଥିଲେ। କେଉଁ ବ୍ରିଗେଡ୍ ଦେଇଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁଭାଷ ବ୍ରିଗେଡ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଗାନ୍ଧୀ ବ୍ରିଗେଡ୍ ଦେଇଥିଲେ, ନେହେରୁ ବ୍ରିଗେଡ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଆଜାଦ ବ୍ରିଗେଡ୍ ଦେଇଥିଲେ, ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ରିଗେଡ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ରିଗେଡ୍ର ହେଡ଼୍ ଥିଲେ ସୋଲଜର ଚୌକି ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାଇ। ଓକେ, ଏବଂ ସେ କେମିତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫର୍ମେସନ୍ କଲେ, କିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେ ଫର୍ମେସନ୍ କରିଥିଲେ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ। କେଉଁ ଜାଗାରେ, ସିଙ୍ଗାପୁରରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ସେ ଜାଗାରେ ସେ ସ୍ଲୋଗାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ଯେମିତିକି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ଲୋଗାନ ସେ ଦେଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗିଭ୍ ମି ବ୍ଲଡ଼, ଆଇ ୱିଲ୍ ଗିଭ୍ ୟୁ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍, ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଗିଭେନ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଟେକନ୍, ୱି ମଷ୍ଟ ଫାଇଟ୍, ୱି ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଲିଭ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ନେସେସରି ଟୁ ୱେଟ୍ ଫର୍ ଦ ପରମିଶନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଅଦର ସିକ୍ୟୁର ଅଫ୍ ଦ ରାଇଟ୍ସ। ତ ଏଇଟା ସବୁ ସ୍ଲୋଗାନ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ଲୋଗାନ, ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଏମିତି ଆପଣମାନେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ କେମିତି ଆସିଲେ, ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ମାନେ ଜର୍ମାନୀରେ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲେ ହିଟଲରଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଆଟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତକୁ। କାହିଁକି, ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆକୁ, ବ୍ରିଟିଶ ଆର୍ମିମାନଙ୍କୁ ଏଠୁ ଭଗାଇବା ପାଇଁ। ଏମିତି ନୁହେଁ କି ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଖରାପ କରିବା ପାଇଁ, ନାହିଁ। ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ଜାଣିଲେ କି ହିଟଲର କ'ଣ, ହିଟଲର ଗୋଟେ କ'ଣ ମାନେ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଗଲା ସେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ହିଁ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜର୍ମାନୀକୁ ଛାଡ଼ିକି ସେ ଯାଇଥିଲେ ଜାପାନକୁ। ଜାପାନ ସେ ଆଟାକ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଟାକ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 1943 ମସିହାରେ ସେ 43-44 ମସିହାରେ ସେଟା ବିଫଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଆମେ ଜାଣିବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଗୋଟେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ, ଦିଲ୍ଲୀ ଚଲୋ, ଜୟ ହିନ୍ଦ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ସେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସେ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଯେମିତିକି ମଣିପୁର ସେ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ଯଦି କହିବା, ସେଠି ସେ ଜାପାନର ଆର୍ମି ମାନେ ସେ ୱିଡ୍ର କରିଦେଇଥିଲେ, ମାନେ ଫୋର୍ସ ସରେଣ୍ଡର କରିଦେଇଥିଲେ। କାହିଁକିନା ସେ ସମୟରେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମି ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହୋଇପାରିଲାନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ୱାର୍ଟା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷକୁ। ଏବଂ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି ଯଦି କହିବା, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଯେଉଁ ଆଣ୍ଡାମାନ ଆଣ୍ଡ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରୁ ସେ ଆସିଥିଲେ, ହେଲା, କାହିଁକିନା ସେଠୁ ହିଁ ଆସିବେ ନା। ତ ସେଠି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରଖିଥିଲେ ସେ ଆଣ୍ଡାମାନ ଆଣ୍ଡ ନିକୋବରକୁ, ଯେଉଁଟାକି ସାହିଦ ଦ୍ୱୀପ ଆଣ୍ଡ ସ୍ୱରାଜ ଦ୍ୱୀପ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ଆଣ୍ଡାମାନକୁ ସାହିଦ ଦ୍ୱୀପ, ନିକୋବରକୁ ସ୍ୱରାଜ ଦ୍ୱୀପ କହିଥିଲେ। ଏବଂ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 1943 ମସିହାରେ ହେଲା ଆଣ୍ଡାମାନ, ଏଇଟା ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ସେଠୁ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସିଲେ, ଇଣ୍ଡିଆରେ କୋହିମା ଜାଗାରେ ବା କୋହିମାରେ ସେ ମଣିପୁରର କୋହିମାରେ ସେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫ୍ଲାଗ୍କୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ହୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିପାରେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ଓକେ, ତାପରେ ଭାଇସରୟ ଏ ସମୟରେ କିଏ ଥିଲେ, ଭାଇସରୟ ଥିଲେ ଲର୍ଡ଼ ୱେଭେଲ୍। କିଏ ଥିଲେ, ଲର୍ଡ଼ ୱେଭେଲ୍। ଏବଂ ଲର୍ଡ଼ ୱେଭେଲ୍ ସେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମିକୁ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଇଥିଲେ। ବନ୍ଦୀ କରିବା ପରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ଏଠି କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ତାକୁ ଫୋର୍ସ କରିଥିଲେ, ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ, ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଭାଇସରୟ ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀରୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଏତିକି ଥିଲା ଷ୍ଟୋରି। ବସ୍ କେତେ ମିନିଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ, 10 ମିନିଟ୍ରେ। ଏଇ 10 ମିନିଟ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍ ଦେବ। ଓକେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ MCQs ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆର୍ମି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସି କହିଲି କି ନାହିଁ, କୁହନ୍ତୁ ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କୋଉଟା ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ। ଏଇଟା ହେବ ମୋହନ ସିଂ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଅଛି କିନ୍ତୁ ହେବନି, ମୋହନ ସିଂ ହେବ। ହେଲା, ତ ମୋହନ ସିଂ, ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ମୋହନ ସିଂ ଅଟେ। ଏଇଟା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଛି। ହଁ, ନେକ୍ସଟ ହେଲା ହୁ ଫାଉଣ୍ଡେଡ଼ ଦ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫରୱାର୍ଡ଼ ବ୍ଲକ୍। ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଯେଉଁଟା ଡିସ୍କସ୍ କରୁଥିଲି, ତ ଏଇଟା କିଏ କରିଥିଲେ, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ନା କିଏ, ଅବଭିୟସ୍ଲି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ କରିଥିଲେ। 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ନମ୍ବର 4 ନେବ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ,
Which of the following statement about Subhash Chandra Bose is not correct? सुभाष चंद्र बोस हिसाब से कोटा करेक्ट नुहे ही रोड तो इंडियन स्ट्रगल हाँ एवं तुम पढ़े स्वामी विवेकानंद वाज द पॉलिटिकल यहाँ तो नुहे किए थे आप कहतु ही फ्रॉम ऑल इंडिया फॉरवर्ड यस यहाँ तो कहते ही वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल यस किंतु ऑप्शन नंबर बी जोटा कि गलत अच्छी ठीक है पॉलिटी आगुरी सीआर दास थे जे कि स्वामी विवेकानंद कौन प्रकार रिलेटेड नुह ठीक अच्छे तो यहाँ आपको सीटा एक्सपीरियंस देती ठीक अच्छे तापर सॉरी एक्सप्लेन कर नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मध्य हुईज ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स वाज इन्वॉल्व विथ इंडियन नेशनल आर्मी को लीडर थे यस रास बिहारी बोस थे जनरल मोहन सिंह थे सुभाष चंद्र बोस थे तीन जन थे तो राइट आंसर कौन ना डी ऑल ऑफ दिस ऑल ऑफ द एबव तापर देखो तो यहाँ एक्सप्लेन देती आप पढ़ी पारे किसी असुविधा नहीं 6 नंबर कौन यार आंसर देवाक चेष्टा करूँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड्स व्हिच आर सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट को स्टेट अच्छे ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी अंडमान निकोबर द्वीपपुंज अच्छे जोटा कि आम पढ़ी 7 नंबर कहतु 1944 रहा देखिए होस्टेड द फ्लैग टाउन को जगह करते मणिपुर ही करते नहीं ठीक अच्छे कोहिमारे ओके कोहिमारे करते ना ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन 8 In 1939 सुभाष चंद्र बोस वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी डिफिटिंग क्या डिफिटिंग करके वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन जवाहरलाल नेहरू को मौलाना अबुल कलाम ना बीबी पटेल तो राइट आंसर है जो आम ऑप्शन नंबर सुभाष चंद्र बोस इलेक्टेड कांग्रेस प्रेसिडेंट एज देखो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ठीक है तो क्या डिफिटेड करते तो यहाँ कौन आंसर देला यहाँ बोधे जवाहरलाल नेहरू हम ठीक अच्छे जवाहरलाल नेहरू ही हम यार आंसर ओके कांग्रेस टुक द प्रेसिडेंट नेताजी वर इलेक्टेड बाय डिविडेंड सॉरी डॉक्टर प्रतिभा सीतारामैया ठीक अच्छे डॉक्टर हाँ डी नंबर हम हमारा राइट आंसर कौटे हम डी नंबर राइट आंसर हम ओके तापर 9 नंबर आंसर कहूँ व्हिच पार्टी वाज एस्टाब्लिश बाय सुभाष चंद्र बोस आफ्टर केम आउट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस देखो इंडियन नेशनल आर्मी आ फॉरवर्ड क्लब भी करते तो कौटे आंसर हम आपने कहूँ यहाँ हम ऑप्शन नंबर सी फॉरवर्ड ब्लॉक करते से यहाँ एक्सप्रेशन दीजिए नेक्स्ट हु वन द सुभाष चंद्र बोस अपड़ा प्रबंधन पुरस्कार किए नहीं माने सुभाष चंद्र बोस रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ किए नहीं तार अवार्ड 2022 रिसेंटली राइट आंसर होगा आम विनोद शर्मा ओके यहाँ एक्सप्लेन दीजिए आप देखिपारे ठीक अच्छे।